ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామంలో మీ అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తున్నాం. ఇన్ ద మ్యాచ్లెస్ నేమ్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ అండ్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్ we wish you all. Amen. Hallelujah. What a great week we had. God has protected all of us. Amen. ఎంత గొప్ప వారం దేవుడు మనకు దయచేశాడు. ఆయన యొక్క రెక్కల చాటున మనలందరినీ భద్రపరిచి ఇదిగో ఈరోజు పరిశుద్ధ దినములో మనలందరినీ చేర్చాడు. ఆయన్ని స్తుతించడానికి, ఆయన ఆరాధించడానికి. ఆమేన్. కనుక there is nothing to panic because we are firm when we stand firm in the faith of Christ. క్రీస్తు యొక్క విశ్వాసంలో మనం ఎప్పుడైతే బలంగా నిల్చుని ఉంటామో మనం దేని విషయమై భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆమేన్. కనుక ఈ యొక్క ఆదివారపు ఆరాధన మనం ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం. దయచేసి అందరి తలలోంచి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. మమ్మలను మికిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి యేసయ్య, మీ పరిశుద్ధమైన నామానికి స్తుతులు, స్తోత్రాలు, వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ ఉదయకాల సమయమున మీ నామాన్ని స్తుతించి ఆరాధిస్తూ ఉండగా మీ మహా గొప్ప సన్నిధి, ప్రసన్నత ప్రతి వ్యక్తి మీదికి, ప్రతి కుటుంబం మీదికి మీరు పంపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వాక్యం వెతుకుతూ ఉండగా మీ బిడ్డను అభిషేకించండి, మాతో మాట్లాడండి. మీ యొక్క మాటలు ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి మీరు సహాయము చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈ యొక్క విపరీతమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మాలో ధైర్యమును, నిరీక్షణను మీరు నింపమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఇటువంటి కార్యాన్ని చేస్తున్నందుకు మీ నామానికి మహిమ చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. ఆమెన్. హల్లెలూయా. గనుక ఈ ఆదివారపు ఆరాధన కొరకై ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వాక్య భాగం 150వ కీర్తన. 150వ కీర్తన. ప్లీజ్ టర్న్ విత్ మీ టు 150th Psalm and please read along with me. నాతో కూడా కలిసి మీరు యొక్క వాక్య భాగాన్ని చదవాలని మనం చేస్తున్నాం. చదువుదామా? Praise ye the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in the firmament of his power. Praise him for his mighty acts. Praise him according to his excellent greatness. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the psaltery and harp. Praise him with the timbrel and dance. Praise him with stringed instruments and organs. Praise him upon the loud cymbals. Praise him upon the high sounding cymbals. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Amen. Let this word be a blessing to all of us on this wonderful day. Are you ready to praise along with us? Ayani స్తుతిద్దామా? Let's go ahead. Amen. Amen. Blessing and honor, glory and power be unto the ancients of days. From every nation, all of creations, bow before the ancients of days. Blessing and honor, glory and power be unto the ancients of days. From every nation, all of creations, bow before the ancients of days. Every tongue in heaven and earth declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Amen.
and honor, glory and power be unto the ancients of days. From every nation, all of creation, bow before the ancients of days. Every tongue in heaven and earth declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancients of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing it to the ancients of days. For none can compare to your matchless word. Sing it to the ancients of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing it to the ancients of days. For none can compare to your matchless word. Sing it to the ancients of days. Every tongue in heaven and earth declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancients of days. Hallelujah. Hallelujah. Let's give a very big clap offering to the Lord this morning. He was, He is, and He is to come. And His kingdom will never ever pass away. And very soon, God is going to establish His kingdom on this earth. Hallelujah. Let's praise the living name of Jesus this morning. Amen. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొడతారు. ఆయన నామం కనబడతాం. Oh, we love you, Lord. Hallelujah. ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आमेन। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। అలాగే గట్టిగా చప్పట్లు కొడతా ఆయన నామాన్ని కనబడతాం. ఆమేన్. क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी। आमेन। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। आमेन। అలాగే చప్పట్లు కొడుతూ hallelujah.
జీవితము నీదేగా యేసు, నీవే రాజువై నిత్యము ఏలు. ఈ జీవితము నీదేగా యేసు, నీవే రాజువై నిత్యము ఏలు. కష్ట నష్టములెన్నెదురైనా నీతో కలిసి సాగెదమయ్యా. కష్ట నష్టములెన్నెదురైనా నీతో కలిసి సాగెదమయ్యా. నీ సన్నిధిలో, నీ సన్నిధిలో, నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషమే. యేసయ్యా నీవుంటే సంపూర్ణ సంతృప్తి. నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషమే. యేసయ్యా నీవుంటే బ్రతుకంతా సంతృప్తి. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ ప్రపంచంలో ఏమి జరుగుతున్నా యేసయ్య మనతో కూడా ఉంటే మనం సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని కలిగి ఉంటాం. హల్లెలూయా, వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ గాడ్ వి సర్వ్. ఈ సమయంలో అలాగే అందరూ లేచి నిల్చొని మన రెండు చేతులు ఆకాశం వైపు ఎత్తి ఆ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామాన్ని ఆరాధిద్దాం. మనం నోరు తెరిస్తే చాలు, మన నోటిని నింపుతానన్నాడు ఆయన. కనుక ఈరోజు అయ్యో నాకు ఆరాధన చేయడం రాదే, ఆరాధన ఎలా చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్నావేమో, just stand up wherever you are, lift your hands into the heavens and God will fill your mouth. దేవుడు మన నోటిని నింపేవాడై ఉన్నాడు. ఆయన ఆరాధిద్దాం. హోసన్నా నీ నామము బలమైనది. హోసన్నా నీ నామము ఘనమైనది. సర్వలోకవాసులు నిన్ను స్తుతింతురు, స్తుతింతు, కీర్తింతు, స్తుతింతు, కీర్తింతు. అలాగే రెండు చేతుల పైకి చెప్తాం. హోసన్నా నీ నామము ఘనమైనది. హోసన్నా నీ నామము బలమైనది. సర్వలోకవాసులు నిన్ను స్తుతింతురు, స్తుతింతు, కీర్తింతు, స్తుతింతు, కీర్తింతు. అలాగే ఆరాధిద్దాం. ఉదయ కాలమున మధ్యాహ్నమున సాయంకాలమున స్తుతింతు, కష్ట సమయమున ఆనంద సమయమున అన్ని వేళలందు స్తుతింతు. చెప్తాం. ఉదయ కాలమున, ఉదయ కాలమున మధ్యాహ్నమున సాయంకాలమున స్తుతింతు, కష్ట సమయమున ఆనంద సమయమున
అన్ని వేళలందు స్తుతింతు. చెప్దాం అందరూ. స్తుతింతు కీర్తింతు యేసయ్యా. స్తుతింతు కీర్తింతు. ఓ లార్డ్. స్తుతింతు కీర్తింతు. స్తుతింతు కీర్తింతు. ఏ సమయమైనా, ఏ సందర్భమైనా, ఏ స్థితి అయినా మనము దేవుణ్ణి స్తుతించేవారుగా ఉన్నాం. అందుకే ఆయన నామము బలమైనది, ఆయన నామము శక్తి కలిగినది, ఆయన నామము ఏ కార్యమునైనా చేయగలిగినది. Let's worship his name. Oh, let's worship his name. Let's worship his name. Hosanna, నీ నామము బలమైనది. హోసన్నా, నీ నామము ఘనమైనది. సర్వలోకవాసులు నిన్ను స్తుతింతురు. స్తుతింతు కీర్తింతు. స్తుతింతు కీర్తింతు. స్తుతింతు కీర్తింతు. స్తుతింతు కీర్తింతు. ఈరోజు మన ప్రతి పరిస్థితిని స్వస్థపరచువాడు యేసయ్య మాత్రమే. It's only Jesus who can heal the nations, who can heal this world from any kind of pestilence. It's only Jesus who can heal you from that disease. Now, as we worship with this beautiful song of praise, I request whoever you are, from whichever part of the world that you're watching this telecast, to please stand up and praise along with us, and you will receive the healing touch of Jesus. యేసయ్య యొక్క స్వస్థపరిచేటువంటి హస్తాన్ని నీ మీదికి రావడం నువ్వు అనుభవిస్తావు. ఆయన నామాన్ని అలాగే ఆరాధిద్దాం. Oh, we love you, Lord. We love you, Lord. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. Amen. Come on now, everybody. As we sing the mighty power of Jesus, oh, it's coming upon you right now. Let the healing touch of Jesus cover each and every one of us. Let the mighty power of the Holy Spirit, oh, come upon. Let's
worship Him. Let's worship Him, church. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Come on now. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent the word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. There is no one in this entire universe, in the galaxies, deep down in this earth, to the east, to the west, to the north, to the south. There is no one else who can heal this world, who can heal you from this disease. It's only Jesus. He is Jehovah Rapha, our healer. And the blind people and the women with the blood issue, when they called upon the name of Jesus, the word of God says they were instantly healed. In the blink of an eye, the healing took place in their bodies. As we worship God, the same thing is happening with you. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord, my healer. You are the Lord, my healer. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. It's only Jesus who can heal us. And Lord God, we thank you for this beautiful morning of praise and worship. We know that your healing touch, we sense your healing power has come upon each and every one of us. And we thank you, Lord. And we thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు అందరికీ స్వాగతం తెలుపుతూ ఉన్నాను. Church, how are you doing? సంగమా మీరంతా బాగున్నారా? Praise God. Praise the I Lord. believe and trust God that you are doing good. మీరంతా బాగున్నారని నమ్ముతూ విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను. Praise the Lord for Praise this the Lord. wonderful Sunday. ఈ యొక్క అద్భుతమైన ప్రభు దినాన్ని బట్టి దేవుని కృతజ్ఞతలు Amen. చెల్లిస్తాను. God is so good. దేవుడు ఎంతో మంచివాడుగా He ఉన్నాడు. has made us to see another day. మరి యొక్క దినాన్ని చూసే కృపను మనకు అనుగ్రహించాడు. He has extended our life. మన ఆయుష్ను పొడిగించాడు ఆయన. The Lord said, ప్రభు అన్నాడు, this year, ఈ I సంవత్సరం am your life. నేనే మీ ప్రాణముకు జీవముకు మూలము అన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. He said, choose life. కాబట్టి జీవమును ఎన్నుకోండి అంటూ ఉన్నాడు Praise ప్రభు. God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Amen. Deuteronomy 30:20. ద్వితీయోపదేశకాండం 30:20 వచనం మన వాగ్దానమై ఉన్నదండి. Praise God. Amen. So హల్లెలూయా. let us meditate the word. ఈ వాక్యము ఈ రోజుకైనా వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దామండి. Kingdom series. ఇది రాజ్య వర్తమానం అండి. You all praised and worshiped God until now. ఇప్పటిదాకా ప్రభువును స్తుతించి ఆరాధించి The ఉన్నారు. mighty presence of God in your home. దేవుని బలమైన సన్నిధి మీ గృహాల్లో నిండి ఉన్నది. So open your Bibles. బైబిల్ తెరవండి. So please sit down. దయచేసి అంతా వచ్చేట Take your కూర్చోండి. Bible and your బైబిల్ notebooks. నోట్ పుస్తకాలు Have తీసుకోండి. you prepared the table? అదే విధంగా ప్రభు బల్లను కూడా సిద్ధపరచుకున్నారా? Amen. Hallelujah. Let Hallelujah. us meditate the word. దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. Exodus 3:14. నిర్గమాకాండం 3:14 వచనం చదువుదాం. Exodus 3:14. నిర్గమాకాండం 3:14 వచనం అందరు కలిసి చదువుదామండి. God replied to Moses, అందుకు I దేవుడు am who I నేను am. ఉన్నవాడును This is అనువాడనై what you ఉన్నా ought అని to say to the మోషేతో Israelites. చెప్పాను. I am has sent me మరియు to you. ఆయన ఉండునని వాడు మీ యొద్దకు నన్ను పంపానని నీవు ఇశ్రాయేలుతో చెప్పవలెనని Let's pray. ప్రార్థన చేద్దాం. Let's all close our eyes. కళ్ళు మూసి తలలు వంచండి. Let us pray. ప్రార్థన చేద్దాం. Father, I thank you for this wonderful time. తండ్రి ఈ యొక్క అద్భుతమైన సమయాన్ని బట్టి మీకు కృతజ్ఞతలు Thank చెల్లిస్తున్నాను. you, Lord, for this wonderful day. అద్భుతమైన ఈ దినాన్ని బట్టి మీకు స్తుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. Thank you, Lord, for your మీ presence. సన్నిధిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Lord, ప్రభువా. speak to us. ప్రభువా మాతో మాట్లాడండి. We bind every spirit ప్రతి ఆత్మలు బంధిస్తూ and ఉన్నాను. all the works of men. మనుషుల పనులన్నింటినీ బంధిస్తూ ఉన్నాం. Cover me with your hand and put your words on my మీ lips. హస్తంతో నన్ను కప్పి మీ మాటలు నా పెదవుల మీద ఉంచండి అయ్యా. Lord, let these words be a give deliverance, blessing, and hope for the people. ఈ మాటల ద్వారా గొప్ప విడుదల ఆశీర్వాదం ప్రజలకు నిరీక్షణ కలగజేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. Let your word heal them. నీ వాక్యము చేత వీరు స్వస్థత పొందుదురుగాక. Thank you, Lord. Speak to us. ప్రభువా మాతో మాట్లాడండి ప్రభువా. In the name of Jesus, I యేసు pray. నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. All the people said, Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. I am who I am. నేనే ఉన్నవాడను అనువాడను. From past weeks, we are learning this, right? గత కొద్ది వారాలుగా మనం ఇదే అంశాన్ని ధ్యానం He said to చేస్తున్నాం. Moses, I am who I am. Go and said him. Tell him. మోషేతో అంటూ ఉన్నాడు, ఉండునను వాడు నన్ను పంపాడు అని మీరు ఇశ్రాయేలీలతో చెప్పవలను Go and అని. tell him. నువ్వు వెళ్ళి ఇశ్రాయేల్ ప్రజలతో చెప్పు అంటూ Tell to ఉన్నాడు. Pharaoh. ఫరోతో చెప్పు అంటూ Tell ఉన్నాడు. to Israelites. ఇశ్రాయేలీలతో అందరితో ఈ మాట చెప్పాలి నువ్వు I అంటూ am ఉన్నాడు. who I am. నేనే ఉన్నవాడును అనువాడు ఉండునను వాడు నన్ను పంపాడు అంటూ ఉన్నాడు. This great I am God ఉండునన్న ఆ గొప్ప దేవుడు has taken form as Jesus came into this world. మనుష్య రీతిగా యేసుక్రీస్తు అన్న నామములో ఈ లోకానికి వచ్చాడు. When Jesus was there, యేసు ప్రభు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటూ and he said, ఆయన అంటూ I am ఉన్నాడు, the bread of life. నేనే జీవాహారమును, I am the light of the world. నేనే లోకమునకు వెలుగును, I am the door. నేనే గొర్రెలకు ద్వారమును, I am the good shepherd. నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరి, I am the resurrection and life. నేనే పునరుత్థానమును జీవమును అంటూ ఉన్నాడు. Hallelujah. We learned about హల్లెలూయా. 5. 5 సంగతులు మనం ఇదివరకే నేర్చుకున్నామండి. 6th one is, 6వ కార్యం ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, I am the way, I am the truth and the life. నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై ఉన్నాను అంటూ John ఉన్నాడు. chapter 14 యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము verses 6. 6వ వచనంలో ఈ మాటలు John చూడవచ్చండి. chapter 14. Jesus told them, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. యేసు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును
నా ద్వారానే తప్ప ఎవడును తండ్రి యొద్దకు రాడు. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. He said, I am the way, నేనే మార్గమును అంటూ ఉన్నాడు ప్రభు. and no one comes to the Father నా except ద్వారా through తప్ప me. ఎవడు తండ్రి యొద్దకు రాడు అంటూ ఉన్నాడు. The saying says like this, all roads leads to Rome. చూడండి, పురాతన కాలంలో ఒక సామెత ఉండేదండి, దారులన్నీ కూడా రోమ్ వైపుకే వెళ్తూ ఉన్నాయన్న ఒక సామెత ఉందండి. Maybe, అప్పట్లో అది జరిగిందే అండి. but all the roads will not lead to heaven. కానీ ప్రతి మార్గము కూడా పరలోకానికి తీసుకెళ్లదు. Only one way, that is Jesus. ఒకే మార్గం, అది యేసు ప్రభు అయినాడు. Once again I will tell you, మరి ఒకసారి నేను చెబుతూ all ఉన్నాను, the ways and roads will not take to you to heaven. ప్రతి మార్గము, అన్ని మార్గాలు అక్కడికే పోతాయండి, పరలోకానికి వెళ్తాం కదా అనుకోవద్దు. Only one way, that is Jesus. ఒకే ఒక మార్గం ఉందండి, అది యేసు ప్రభు అనే మార్గం. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's why Jesus said, అందుకే యేసయ్య అంటూ ఉన్నాడు, there are many mansions in my Father's నా house. తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు. I go, I prepare and come back and I will take you there. నేను వెళ్ళి సిద్ధపరిచి మీరు కూడా నాతో ఉండులాగున నేను మరలా మిమ్మల్ని And disciples తీసుకెళ్తాను అంటూ asked, ఉన్నాడు. Lord, how can we come to, how can we know the way? శిష్యులు అంటూ ఉన్నారు, ఆ మార్గం మాకు తెలియదు కదా ప్రభువా అంటూ ఉన్నప్పుడు Then the Lord said, అప్పుడు యేసయ్య అన్నాడు, I am the way, నేనే మార్గమును, I am the truth, నేనే సత్యమును, I am the life. నేనే జీవమును అంటూ ఉన్నాడు. No one comes to the Father except through me. నా ద్వారా తప్ప ఎవడును తండ్రి యొద్దకు రాడు అంటూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. In the Gospel of John, యోహాను సువార్త chapter 3, 3వ అధ్యాయము and verses 34, 35, last verses. 34, 35 వచనాలు మన The wonderful యోహాను సువార్త verses said, 3వ అధ్యాయము. For God sent him and he speaks God's word, since he gave the Spirit without measure. The Father loves the Son and has given all things into his hands. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 35 వచనం. తండ్రి కుమారుని ప్రేమించుచున్నాడు గనుక ఆయన చేతికి సమస్తము అప్పగించి ఉన్నాడు. And the 36th verse says, 36వ వచనం the one who అంటుంది, believes in the Son has eternal life, but the one who refuses to believe in the Son will not see life. Instead, the wrath of God remains on him. 36వ వచనం అండి. కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచువాడే నిత్య జీవం గలవాడు, కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవం చూడడు గాని దేవుని ఉగ్రత వాని మీద నిలిచి ఉండును. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is the way. యేసు ప్రభువే మార్గమై ఉన్నాడండి. Amen. ఆమేన్. So when you believe in Jesus, కాబట్టి ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం you will ఉంచుతావో have the way on this earth, నువ్వు ఈ లోకములో ఆ మార్గాన్ని తెలుసుకుంటావు. and then you will go to heaven. ఆ మార్గాన్ని తెలుసుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళగలుగుతావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. The Bible says, బైబిల్ గ్రంథం అంటుంది, Proverbs chapter 14 verses 12. సామెతల గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 12వ వచనం అండి. 14, సామెతలు 12. There is 14, a way 12. that seems right to a man, but its end is the way to death. ఒక ఎదుట సరైనదిగా కనబడు మార్గం కలదు, అయితే తుదకు అది మరణమునకు త్రోవ తీయును. See, many times in the world there are many ways. చాలా మంది లోకంలో అయ్యా అనేక మార్గాలు ఉన్నాయండి మోక్షానికి Amen. అంటూ ఉంటారు. So when he goes in a wrong way, that seems right to him. తప్పుడు మార్గంలో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా అది సరిగానే అగుపడుతుంది అండి. But what it says, but in the end it leads to death. కానీ దాని అంతమున మరణానికి త్రోవ తీయును అని దేవుని వాక్యం But అంటుంది. the way to Jesus, కానీ through Jesus, యేసు ప్రభు అనే ఈ మార్గము that will lead you to heaven. పరలోకానికి మిమ్మల్ని నడిపిస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Jesus said యేసయ్య in అన్నాడు John chapter 14, యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం verses 15 to 17. 15 నుంచి 17 వచనాలండి. 14, 15 to 7. If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and I will give you another counselor to be with you forever. He is the Spirit of truth. The world is unable to receive him because it doesn't see him or know him. But you do know him because he remains with you and will be in you. 15వ అధ్యాయం నుంచి యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 15 నుంచి అండి. మీరు నన్ను ప్రేమించినట్లా నా ఆజ్ఞలను గైకొందురు. Yes. నేను తండ్రిని వేడుకొందును, మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ ఉండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను అనగా సత్య స్వరూపియగు ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును. Amen. లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయన నెరగదు గనుక ఆయనను పొందనేరదు. మీరు ఆయన నెరుగుదురు, ఆయన మీతో కూడా నివసించును, మీలో ఉండును. Amen. ఆమేన్. So Jesus said, యేసు ప్రభు అంటూ ఉన్నారు, see, one thing I want to tell you. ఒక సంగతి నేను Without చెప్పాలనుకుంటున్నాను. the help of God, you cannot save. You cannot be saved. You cannot go to heaven. దేవుని సహాయం లేకుండా నీకు నీవుగా రక్షణ పొందుకోలేవు, పరలోక రాజ్యాన్ని ప్రవేశించలేవు. Amen. ఆమేన్. Jesus taken all our sins on the cross and he died. సిలువలో యేసు ప్రభు సమస్తమైన మనుషులందరి పాపాలని తీసుకొని
మరణించాడు. If you wants to know him, ఆయన్ను తెలుసుకోవాలి you అంటే need God's help, that is Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేస్తేనే నీకు తెలుస్తుంది. I am saved నేను కూడా రక్షించబడ్డానండి by the help of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు సహాయం చేయడాన్ని బట్టి. Amen. ఆమేన్. And I was pierced in my heart. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో మాట్లాడి నా హృదయంలో నొచ్చుకొని నేను పశ్చాత్తాపడ్డాను. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says in Acts chapter 2, అపొస్తలుల కార్యములు 2వ అధ్యాయము verses from 38 to 42, 38 నుంచి 42 వచనాలు గనుక మనం when Peter చూసినట్లయితే preached the gospel, పేతురు అక్కడ ఒక ప్రసంగం చేసినప్పుడు they all been cut in their heart. అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ హృదయంలో నొచ్చుకున్నారు అంటుంది. Amen. ఆమేన్. And they said when they've been cut in the heart, they repented. ఎప్పుడైతే ఆ హృదయంలో పరిశుద్ధాత్ముడు అటువంటి నొప్పి కలగజేశాడు వాళ్ళందరూ కూడా In పశ్చాత్తాపడ్డారండి. the book of Hezkel, యెహెజ్కేలు గ్రంథము chapter 36, 36వ అధ్యాయం verses 26 onwards, the Lord says, I will put my spirit inside you, నేను నా ఆత్మను మీలో ఉంచుతాను, and that spirit will take out the old heart and put you the new heart, మీలో నా ఆ ప్రాచీనమైన హృదయాన్ని తీసివేసి నవీన హృదయం మీలో ఉంచుతాను the అంటూ stone ఉన్నాడు. heart. ఆ రాతి హృదయం నేను తీసివేస్తాను అంటూ Hallelujah. ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. So Jesus said, యేసు ప్రభువు I will అన్నాడు, ask the Father, నేను తండ్రిని and He వేడుకుంటాను, will give you the Spirit. ఆయన మీకు వేరొక ఆదరణకర్తను He will పరిశుద్ధాత్మను be with పంపుతాను. you and in you. ఆయన మీతో ఉంటాడు, మీలో ఉంటాడు So అని when the ప్రభువు Spirit వాగ్దానం of చేశాడు. God comes to you, కాబట్టి దేవుని ఆత్మ మీ యొద్దకు వచ్చినప్పుడు hallelujah, when హల్లెలూయా, He makes you to believe in Jesus, ఆయనే యేసు ప్రభువును విశ్వసించేటట్టుగా నీలో కార్యం చేసేవాడు. amen. When He makes you to believe Jesus, ఎప్పుడైతే నీలో ఆ ఒప్పుదల కలగజేస్తాడో hallelujah, హల్లెలూయా, the Spirit of God is with you. ఆత్మదేవుడు నీతోనే ఉండిపోతాడు. Amen. See this చూడండి, on the Pentecost day, పెంతెకొస్తు దినాన Acts chapter 2, అపొస్తలుల they కార్యములు all 2వ been అధ్యాయం. filled with the Holy Ghost. వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా దేవుని ఆత్మతో So when a నింపబడ్డారు. person is filled with the Holy Ghost, ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినప్పుడు that man is Peter. అంటే అనగా ఆ మనిషి మరెవరో కాదు, పేతురు నింపబడ్డాడు. 120 Peter was there. 120 మందిలో అక్కడ ఉన్నారండి మేడగది మీద. 120 మందిలో పేతురు కూడా He ఒకడు. stood up. ఆయన లేచి He నిలబడ్డాడు, preached. సువార్తను అక్కడ ప్రకటించాడు. An illiterate, ఒక విద్య లేని పామరుడు, a fisherman, చేపలు పట్టేవాడండి. hallelujah, he హల్లెలూయా. preached the gospel. ఆయన అక్కడ లేచి నిలబడి సువార్తను ప్రకటించగా And many educated people, చాలా మంది శాస్త్రులు, all పరిసయ్యులు, Jewish people, చాలా మంది యూదా మత came ప్రవిష్టులు, from many areas, అనేక దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ nations. ఉన్నారండి. ఆ They all ప్రాంతంలో stood up, they all వాళ్ళందరూ there. లేచి నిలబడి ఆయన చెప్పే వాక్యాన్ని And విన్నారు. when he preached the gospel, పేతురు సువార్త ప్రకటించినప్పుడు they all been cut in the heart. వాళ్ళందరూ కూడా హృదయాల్లో ఓపింపు నొచ్చుకున్నారు. You know మీకు తెలుసా why? అండి? ఎందుకో తెలుసా? Because Peter was only a vessel. The పేతురు Spirit కాదండి. of God started speaking through him. పేతురు కాదండి అక్కడ ప్రసంగం చేసి, పేతురు కేవలం పాత్ర అయి ఉన్నాడు. ఆత్మదేవుడే ఆయన ద్వారా మాట్లాడాడు. So when Peter spoke, పేతురు మాట్లాడంగానే they all repented. అందరూ కూడా అక్కడ మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపడ్డారు. It says from 38 verse. 2వ అధ్యాయం అపొస్తలుల కార్యం 38 వచనాల నుంచి మీరు చూడవచ్చు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Repent, Peter said to the man, be baptized each one of you in the name of Jesus, and the Messiah forgives of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise for you and for your children, for all far off, as many as the Lord our God will call. And with many words he testified and strongly urged them, saying, be saved from the corrupt generation. Those who accepted this message were baptized. See here, those people, 3,000 people, they accepted, they were repented. You know why? Because the Spirit of God spoke to them in their heart and they started repenting. ఆత్మదేవుడు పేతురు ద్వారా మాట్లాడాడు కాబట్టి అక్కడ ఉన్న వేల మంది ప్రజలు వారి హృదయాలను నొచ్చుకొని మారు మనసు పొంది రక్షించబడ్డారండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Without God's help, you cannot come to heaven. దేవుని ఆత్మ లేకుండా, ఆయన సహాయం లేకుండా నువ్వు పరలోక రాజ్యం I'll tell you another one. ప్రవేశించలేవు. మరి ఒక మాట Romans 6:14 says, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 14వ వచనం అంటుంది, when you're born under grace, నువ్వు కృప చేత you will రక్షించబడ్డావు, not sin again. కృప కింద ఉన్నావు కాబట్టి మరలా పాపం There is చేయవు. also God's help. ఇది కూడా దేవుని కృప, దేవుని సహాయం వల్ల జరుగుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. ఆమేన్. When you are saved by with the help of God, దేవుని ఆత్మ సహాయంతో నువ్వు రక్షించబడినప్పుడు, amen, ఆమేన్. hallelujah. Hallelujah. See, Jesus died 2020 years back. 2020 సంవత్సరాల క్రితమే యేసు ప్రభువు వారు మరణించారు. Then today, ఈ రోజు how can you repent? ఏ విధంగా మరి నువ్వు It పశ్చాత్తాపడతావు? is only the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఆ కార్యం చేసేవాడు. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. When you repent, మీరు పశ్చాత్తాపడినప్పుడు the Spirit of God
He makes you to understand the gospel. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఆ సువార్తను నీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా The చేస్తాడు. Spirit of God makes you to understand means the persecution, the sacrifice which Jesus did on the cross. యేసు ప్రభు అనుభవించిన ఆ శ్రమలు, ఆ వేదన అంతటిని నీవు అర్థం చేసుకోలే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నీకు తెలియజేస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Praise God. Praise the Lord. Because the word of God comes to the Holy Spirit, it makes you to repent. దేవుని వాక్యం పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నిన్ను పశ్చాత్తాపము, మారు మనసు కలగజేస్తుంది. Then you become a spirit person. అప్పుడే నువ్వు ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తిగా మార్పు చెందుతావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. What Peter said. పేతురు ఏమన్నాడండి? Amen. ఆమేన్. In 40th verse. 2వ అధ్యాయం అపొస్తలుల కార్యం 40వ వచనం. See what he said is 41 Holy Spirit అంటాడు కదా, and baptized. So no, 38, go to 38. It's wonderful. 38 and 39. See this. Peter, repent, said to them, and be baptized each of you in the name of Jesus and Messiah for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. 2వ అధ్యాయం 38వ వచనం. పేతురు, మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం ప్రతి వాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మం పొందుడి, అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరమును He పొందుదురు. said it's a promise for you and for our children and for all who are far off, as many as the Lord will call them. ఈ వాగ్దానం మీకును మీ పిల్లలకును దూరస్తులందరికీ, అనగా ప్రభు అయిన మన దేవుడు తన వద్దకు పిలిచిన వారి అందరికీ చెందునని వారితో చెప్పాను. Then the Spirit of God comes అప్పుడు inside. ఆత్మ దేవుడు మన లోపలికి Then ప్రవేశిస్తాడు. it makes you to walk in the way. ఆ ఆత్మ దేవుడు ఆ విధంగా లోపలికి వచ్చి, యేసు ప్రభు చెప్పాడు కదా, నేనే మార్గమునని, ఆ మార్గంలో నిన్ను నడిపింపజేస్తాడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. He is not in the world now. చూడండి, ఆయన లోకములో లేడు, He is in the heavenly way. ఆయన పరలోక మార్గములో నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. He is in the way to Canaan. ఆయనే ఆ పరలోక కనాను దేశానికి మార్గమై ఉన్నాడు. That is why people are, when they repent, they live all the sinful life. అందుకే ఎవరైతే పశ్చాత్తాపడతారో వారు ప్రాచీనమైన ఆ పాపపు స్వభావాన్ని అంతా విడిచిపెట్టి ఈ మార్గంలో నడుస్తూ ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Then that God will lead you. అప్పుడు నిన్ను ఆ దేవుడు ఆ మార్గంలో నడిపిస్తాడు. Amen. Book of Isaiah, యెషయా గ్రంథము chapter 48, 48వ వచనం, verses అధ్యాయం 17. 48, 17 వచనం. యెషయా Isaiah గ్రంథం 48:17. This is what the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel says. I am the Lord your God who teaches you for your benefit, who leads you in the way you should go. నీ విమోచకుడును ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడినైన యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, నీకు ప్రయోజనం కలుగునట్లు నీ దేవుడినైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము చేయుదును, నీవు నడవలసిన త్రోవను నేను నడిపించు. Hallelujah. హల్లెలూయా. He will teach you. ఆయనే నీకు బోధించి, He will lead you in the way you should go. నీవు నడవలసిన త్రోవలో నిన్ను That's నడిపిస్తాడు. the way of Jesus. అదే యేసు ప్రభు చూపిస్తున్న మార్గం అండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Without Holy Spirit you cannot understand Jesus. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేయకపోతే యేసు ప్రభువును నువ్వు అర్థం చేసుకోలేవు. Without Holy Spirit you cannot understand the sacrifice of Jesus. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు సహాయం చేయకపోతే యేసు ప్రభు చేసిన ఆ గొప్ప త్యాగాన్ని అసలు అర్థం చేసుకోలేవు. Without Holy Spirit you cannot walk in the way. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేయకపోతే యేసు ప్రభు అనే మార్గంలో That's నడవలేవు. why Jesus said, Father, give them the Spirit. అందుకే యేసయ్య వేడుకుంటూ ఉన్నాడు, తండ్రి మీ ఆత్మను అనుగ్రహించు అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. He will lead you into the proper way. ఆయనే నువ్వు నడవలసిన త్రోవలో నిన్ను నడిపిస్తాడు. Amen. ఆమేన్. Not in the worldly way, but in the లోకపు heavenly మార్గం way. కాదండి, పరలోకపు మార్గంలోకి నిన్ను నడిపిస్తాడు. Hallelujah. Once you were ఒకప్పుడు worldly, మనమందరూ కూడా లోకపు మార్గంలో but నడిచాము. now you are a heavenly citizen. ఇప్పుడైతే నువ్వు పరలోక పౌరుడవై ఉన్నావు. Hallelujah. It's only the Hallelujah. Spirit of God leads you. దేవుని ఆత్మ ఒకడే అండి ఆ మార్గంలో నడిపించేది. Amen. ఆమేన్. In book of Isaiah, యెషయా గ్రంథము chapter 30, 30వ అధ్యాయము verses 21. 21వ వచనం చూద్దామండి. Isaiah 30. Teacher, and whenever you turn to right or to the left, your ears will hear this command behind you. This is the way, walk in it. మీరు కుడి తట్టైనను ఎడమ తట్టైనను తిరిగినను ఇదే త్రోవ, దీనిలో నడువుడి అని వెనక నుండి ఒక శబ్దము నీ చెవులకు What వినబడును. a God we have. ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఈయన. That's what it said. He will be in you, He will be with you. అందుకే యోహాను సువార్త అంటుంది, ఆయన మీతో ఉండును మీలో ఉండును అంటోంది.
Today God is not on the mountain. చూడండి ఎక్కడ కొండ మీద లేడండి దేవుడు. God is not in the church. లేదంటే చర్చ్ బిల్డింగ్ లో లేడండి On the buildings. ఆ బిల్డింగ్ లో లేడండి ఆయన. Hallelujah. హల్లెలూయా. God is not somewhere people come here and there. లేదంటే అక్కడికి రండి అక్కడ ఉన్నాడని చెప్పడానికి దేవుడు అక్కడ లేడండి. The Lord is inside you, your heart. నీ హృదయం లోపల నీ ఆత్మలో నివసిస్తూ So ఉన్నాడు. when we come into a building called church, then God is there. చూడండి చర్చ్ అని మనం పిలువబడే ఈ బిల్డింగ్ లోకి వచ్చినప్పుడు దేవుణ్ణి తీసుకొని వస్తున్నాం కాబట్టి దేవుడు అక్కడ ఉంటూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. The first one, the God lives in heaven. మొదటిగా That is the source. ఆయన సింహాసనం కదండి, ఆకాశం పరలోకం ఆయన సింహాసనం అక్కడ నివసిస్తూ Next ఉన్నాడు. is in your heart. అక్కడ వదిలిపెడితే వెంటనే రెండవదిగా నీ హృదయంలోనే Today, నివసించడానికి don't be deceived. మోసపోకండి. If God says come here or there, God is no. God is only in the heart. ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు అంటే వెళ్ళకండి, మోసపో. దేవుడు నీ హృదయంలోనే ఉంటూ ఉన్నాడు. Amen. I'm not telling not to go for gospel meetings. No. That you can go, right? Meetings, right? నేను సువార్త కూడికలకి అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళొద్దని చెప్పలేదండి. మీరు మీటింగ్స్ జరిగితే వెళ్ళొచ్చు, అదిగా చెప్తున్నది. Amen. Amen. But what I want to say నేను is, చెప్తున్న మాట ఏంటంటే God is the first place in heaven. Second, He comes and lives in your heart. దేవుని నివాస స్థలం మొదటిగా పరలోక రాజ్య పరలోకం, రెండవదిగా నీ హృదయమై ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the He Lord. comes and lives in you. ఆయన వచ్చి నీతో నివాసం చేస్తాడు. Praise God. Once ఒకసారి I prayed for one brother, his son had a tumor in his head. ఓ సోదరుని కుమారుడి తలలో మరి కొన్ని కణుతులు ఉంటే అబ్బాయి He was కోసం నేను doing ప్రార్థన medicine. చేస్తూ ఉన్నాను. అబ్బాయి మెడిసిన్ వైద్య విద్య చదువుతూ ఉన్నాడండి. When we prayed, he was healed. ప్రార్థన చేయగా దేవుడు ఆయన స్వస్థపరిచాడు. So after some days, కొద్ది his రోజుల father called me వాళ్ళ తండ్రి గారు నాకు and ఫోన్ said, చేసి అన్నారు, Pastor, tomorrow I'm coming to church. పాస్టర్ గారు మీ చర్చికి He is not a రావాలనుకుంటున్నాను. Christian. ఆయన హిందువులు అండి, క్రైస్తవులు కాదు. So he said, I'm coming to church. మీ చర్చికి వస్తానండి I said, అన్నాను. please come, brother. దయచేసి రండి సార్ ప్లీజ్ అని He చెప్పాను. said, I'm bringing 2 very big roses garlands. అన్నాడు, అయ్యా 2 పెద్ద పూలదండలు తీసుకొని వస్తానండి, రోజా పూలదండలు I అన్నాడు. said, why? ఎందుకు సార్ అంటే, To come and put, to hang it on the Lord. మీ దేవునికి ప్రభువుకి వేస్తానండి నేను అని చెప్పి I said, we don't have any photographs or some idols and all here. చెప్పాను నేను, అయ్యా మా చర్చిలో అటువంటి ఫోటోగ్రాఫ్స్ కానీ విగ్రహాలు కానీ ఏముండవండి ఇక్కడ. Then he asked me, then where is God? అట్లయితే మరి ఎక్కడ ఉన్నాడండి అని చెప్పి I అడిగాడు said, దేవుడు. God resides in your heart and in my heart when I believe, when I call him. చూడండి, ఎప్పుడైతే మనం విశ్వసించి ఆయన నామమున ప్రార్థన చేస్తాం, అప్పుడు నీ లోపల నా లోపల నివసించే దేవుడు అండి మన When we దేవుడు. come together మనం కూడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు, in the church, సంఘంగా కూడినప్పుడు, in the families, కుటుంబంగా కూడినప్పుడు, Jesus said, యేసుప్రభు అన్నారు, where 2 or 3 are gathered. ఎక్కడ 2-3 నా I will be నామములో there. కూడతారో అక్కడ నేను ఉంటాను అన్నాడు. 1 Corinthians 6:19 1 says, కొరింథీయుల రాసిన పత్రిక 6:19 your వచనం body అంటారు, is the temple of the Holy మీ Spirit. దేహము పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరగరా అంటాడు. Hallelujah. Right? ఆమేన్. Now what it says, the ఏమంటుందండి Spirit of God which is inside you, నీ లోపల ఆత్మ దేవుడు. in Isaiah 30:21, యెషయా గ్రంథం 35:21 వచ్చిన when ప్రకారం you walk, నువ్వు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు, it says, if you're going in the wrong path, నువ్వు అటు ఇటు పోయినా తప్పుద మార్గంలో వెళ్ళినా కూడా, you turn to the right or to the left, your కుడికో ears ఎడమకో తిరిగిన వెంటనే నీకు స్వరం వినపడుతుంది. will hear this command behind you, this is the way, walk in it. నీ చెవుల్లో వెంటనే ఒక స్వరం వినపడుతుంది, ఆ మార్గం కాదు ఈ మార్గంలో నువ్వు నడవాలి అని. That is the way of Jesus. యేసు ప్రభు చూపిస్తున్న మార్గం అండి ఇది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. That's why Jesus said, I am the way. అందుకే యేసయ్య అంటూ ఉన్నాడు, నేనే మార్గమును అని. So his spirit will lead you in this world ఆయన ఆత్మే ఈ లోకంలో మనల్ని నడిపిస్తాడండి. into the proper place, సరైన రీతిలో నిన్ను మార్గంలో నడిపిస్తాడు. God's will, దేవుని చిత్తానుసారంగా నిన్ను the నడిపిస్తాడు. proper way where you need to study, అదే విధంగా నువ్వు ఎక్కడ చదువుకోవాలో ఆయనే నీకు where you need తెలియజేస్తాడు. to do job, నీ ఉద్యోగం ఎక్కడ చేయాలో ఆయనే where you need తెలియజేస్తాడు. to get married, ఎక్కడ వివాహం చేసుకోవాలో where you తెలియజేస్తాడు. need to get build your house, నీ ఇల్లు ఎక్కడ కట్టుకోవాలో ఆయనే నీకు where you తెలియజేస్తాడు. need to settle, ఎక్కడ స్థిరపడాలో ఆయనే బయలుపరుస్తాడు. and he will take you to heaven. అంతేకాకుండా చివరిగా పరలోకానికి నిన్ను నడిపిస్తాడు. So he said, I am the way. కాబట్టి యేసయ్య అంటున్నాడు, నేనే మార్గమును అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. Praise the Lord. Amen. Amen. He will make you and make you to walk
in a right and proper way. సరైన త్రోవలో సరిగా నడిచేటట్టు నీకు సహాయం చేస్తాడు ఆయన. Amen. ఆమేన్. Oh, praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. The second one is, రెండవ మాట I am the truth. నేనే సత్యమును అంటూ ఉన్నాడు. I am the truth. నేనే సత్యమును అని. His word is truth. నా మాటలే సత్యము అని యేసయ్య అంటూ ఉన్నాడు. His word is truth. ఆయన మాటలు సత్యము అంటోంది. The Bible says బైబిల్ గ్రంథం అంటోంది in Psalm 33:4, 33వ కీర్తన 4వ వచనం అండి. Psalm 33:4 says, for the word of the Lord is right and all his work is trustworthy. యెహోవా వాక్యము యథార్థమైనది, ఆయన చేయనదంతయు నమ్మకమైనది. Romans chapter 3 verses 3 and 4. రోమా 3వ అధ్యాయం 3 నుంచి 4 వచనాలండి. Romans chapter 3 verse 3 and 4. రోమిల్ రాసిన What పత్రిక 3వ అధ్యాయం 3, 4 then? If some వచనాలు. did not believe, will the unbelief cancel God's faithfulness? Absolutely not. God must be true, but everyone is a liar, as it is written that you must be justified in your words and triumph when you judge. కొందరు అవిశ్వాసులైననేమి, వారు అవిశ్వాసులైనందున దేవుడు నమ్మదగిన వాడు కాకపోవునా? అట్లా అనరాదు. నీ మాటల్లో నువ్వు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడినట్లు, నువ్వు వ్యాజ్యమాడినప్పుడు గెలిచినట్లును అని వ్రాయబడిన ప్రకారం ప్రతి మనుష్యుడు అబద్ధికుడు గాని దేవుడు సత్యవంతుడు కాక తీరడు. Everyone is a liar. ప్రతి మనిషి కూడా అబద్ధికుడు అంటుంది వాక్యం. God is true. దేవుడు ఒక్కడే సత్యవంతుడు. Amen. ఆమేన్. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. What is truth? ఏంటండి సత్యం అనగా ఏంటి? What is truth? సత్యం అనగా ఏంటి? John 17:17. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం 17వ వచనం అంటుంది. Jesus said, యేసు ప్రభు అంటూ ఉన్నారు, your word is truth. నీ వాక్యమే సత్యము అంటూ Sanctify ఉన్నారు. them by the truth. Your word is truth. సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ఠ చేయము తండ్రి అంటూ నీ వాక్యమే సత్యము అంటూ ఉన్నాడు ప్రభు. Amen. ఆమేన్. John 18:37. యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయం 37వ వచనము. When Jesus was standing before Pilate, he said this. యేసు ప్రభు పిలాతు ఎదుట విచారణ ఎదుర్కొంటూ ఉన్నప్పుడు చెప్పిన Pilate మాటలు. asked him like this, you are a king then? పిలాతు యేసుని Pilate అడుగుతున్నాడు. asked, you say that I am a king. Jesus replied, I was born for this and I have come into the world for this, to testify to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice. యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయం 37 నుంచి అండి. అందుకు పిలాతు, నీవు రాజువా అని ఆయన అడగగా యేసు, నీవు అన్నట్టు నేను రాజునే, సత్యమును గురించి సాక్ష్యమిచ్చుటకు నేను పుట్టి తిని, Amen. ఇందు నిమిత్తమే నేను ఈ లోకానికి వచ్చి తిని, Hallelujah. సత్య సంబంధి అయిన ప్రతివాడు నా మాట వినునా నేను. Amen. ఆమేన్. Truth. సత్యం అండి ఆయన. All the written word. రాయబడిన ఈ దేవుని వాక్యం అంతా కూడా It's written word. రాయబడిన వాక్యం అండి బైబిల్లో ఉన్నదంతా. But when it comes to you in Rhema, కానీ ఈ రాయబడిన ఈ వాక్యంలోంచి ఒక మాట నీ యొద్దకు రేమాగా it's వచ్చినప్పుడు called truth. అదే సత్యము అంటారండి. Amen. Amen. That is called truth. దాన్నే సత్యము అంటాం మనం. The Holy Spirit made you to repent. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు నీలో And కలగజేశాడు. he is making you to walk in the way. ఆ విధంగా చేసి ఆ మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉండగా Now, he feeds you with truth. చూడండి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఆ మార్గంలో ఆ వాక్యం అనే సత్యముతో నిన్ను పోషిస్తాడు. Because you know, in John 16:13 says, యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 13వ వచనం అంటోంది, John 16, when the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak on his own, but he will speak whatever he hears. He will also declare to you what is to come. అయితే ఆయన అనగా సత్య స్వరూపైన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సర్వ సత్యములోనికి నడిపించును. ఆయన తనంతట తానే ఏమీ బోధింపక వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభవించబో సంగతులను మీకు తెలియజేయును. What is another name for the Holy Spirit is? పరిశుద్ధాత్మ. Spirit of truth. పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఇవ్వబడిన మరొక నామం ఏంటంటే సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ. Jesus said, John 17:17, your word is truth. యేసు ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం 17వ వచనం, నీ వాక్యమే సత్యం ప్రభువా అని. So the written word, when it comes to you in Rhema, that is truth. రాయబడిన దేవుని వాక్యంలోని ఒక మాట రేమాగా నీ యొద్దకు రావడాన్నే సత్యం That's అంటారండి. what I said. All the word of God, you cannot understand without Holy Spirit. దేవుని Jesus. వాక్యం అంతా కూడా మరి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు యేసయ్య లేకుండా నీకు అర్థం కాదండి. Amen. ఆమేన్. You cannot understand the word, you cannot understand Jesus without Holy Spirit. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు సహాయం చేయకపోతే ఈ వాక్యం నీకు అర్థం కాదు. యేసు ప్రభుని గురించి కూడా సరిగా అర్థం చేసుకోలేవు. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God, right? Praise the Lord. Amen. So, in John chapter 8, యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 31 and 32, 31 32 వచనాలు చూద్దామండి. యోహాను సువార్త Jesus said, so Jesus said to the Jews who have believed him, if you continue in my word, you really are my disciples. You will know the truth and the truth will set you free. కాబట్టి యేసు తన్ను నమ్మిన యూదులతో, మీరు నా వాక్యమందు నిలిచిన వారైతే
నిజముగా నాకు శిష్యులైండి సత్యమును గ్రహించెదరు, అప్పుడు సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయునని చెప్పగా. Hallelujah. హల్లెలూయా. What is truth actually? ఇప్పుడు సత్యం అంటే ఏంటండి? What is truth? ఏంటి ఈ సత్యము? The truth is the word which comes from heaven to the world, into the world where you are living. When you are in the problem, when you are to take decision, when you have been stuck up, the truth comes to you and it will set you free. చూడండి, సత్యం అనగా నువ్వు సమస్యల్లో లేదంటే నిర్ణయాలు తీసుకునే టైంలో లేదంటే పట్టుబడిన సమయంలో ఏం చేస్తుందంటే పరలోకము నుంచి దేవుని యొక్క వాక్యములోని ఒక మాటను తీసుకొని నీకు ఆ పరిస్థితుల్లో ఆ మాటను విడుదలపరిచి ఆ సమస్యల్లోంచి నిన్ను విడిపిస్తుందండి. ఇదే సత్యం అంటే. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. All the things happening in the world is fact, right? Fact. లోకంలో మనం జరిగేటివన్నీ వాస్తవాలేనండి, దాన్ని కాదనిలే మనం. But truth is more than fact. కానీ ఈ సత్యం అంటే ఈ వాస్తవానికి మించినదండి. Truth is supernatural. సత్యం అనగా సహజాతీతమైన కార్యం The అండి. angel of Gabriel angel came to Mary. గబ్రియేలు దేవదూత మరియ దగ్గరికి వచ్చి అంటూ She was a ఉన్నాడు. virgin. ఆమె అప్పటి కన్యక అండి. The world's fact is when a girl and a boy marry and come together, they will have children. చూడండి, లోక పద్ధతి ప్రకారం చూసినట్లయితే ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీ వారిద్దరు కలుసుకున్నప్పుడే పిల్లలు కలుగుతారు. Right? ఆమేన్. So the angel of the Lord came down కానీ and ఇక్కడ said, దేవదూత దిగి వచ్చి అంటూ ఉన్నాడు, you will be pregnant and you will carry a son, name him Jesus. మరియా నువ్వు గర్భవతి అయి కుమారుని కంటావు, ఆయనకి యేసు అని పేరు పెడతావు అని అంటూ ఉన్నాడు. Called and said, how this happened? నిజంగా ఆమె నిర్ఘాంత పోయింది. అయ్యా ఎలాగ జరుగుతుందండి, నేను కన్యకనే. And he said, the Holy Spirit will come upon you. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను కమ్ముకుంటాడు అంటూ ఉన్నాడు. This is truth. ఇది సత్యం అండి. Fact is, వాస్తవం ఏంటండి? when they come together. వాస్తవంగా భార్య భర్త లేదంటే స్త్రీ పురుషుడు కలుసుకుంటే కుమారుడు పుట్టవచ్చు. అది Hallelujah. సత్యం, వాస్తవం అది. That is fact, this is truth. ఇది నిజము లేదంటే వాస్తవం, ఇది సత్యం అండి. Amen. Amen. You understood now? అర్థమైంది So కదండి సత్యం this అంటే. truth you need to have every day in your life. నీ జీవితంలో ప్రతి రోజు కూడా నీకు ఈ సత్యము అవసరమై Because ఉన్నది. we are living in this world. ఎందుకంటే మనం ఈ లోకంలో బతుకుతూ That ఉండాలి. is why when you read the word, you need to read the word of God with the help of Holy Spirit. కాబట్టి ప్రతి రోజు మీరు దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయంతోనే వాక్యం చదవాలి. I will tell you about, describe about fact and the truth. చూడండి, వాస్తవము లేదంటే నిజాలు సత్యముకు మధ్య తేడా మీకు In తెలియజెప్తాను. Numbers chapter 13 and 14, సంఖ్యాకాండం 13-14 వచనాల్లో Moses అధ్యాయాలు called చూడొచ్చు. all these 12 tribes మోషే 12 గోత్రికుల నుంచి ప్రధానులను and chosen పిలిచాడు. one leader వారిలో ఒక్కొక్క గోత్రం నుంచి and ఒక్కొక్కరిని told them తీసుకొని to go and spy out the Canaan. వెళ్ళి మీరు ఆ వాగ్దాన దేశ కనాన్ దేశాన్ని మీరు వేగు చూసి రండి So అని for 40 పంపించాడు. days they went out and came back. ఆ 12 మంది 40 రోజుల పాటు ఆ దేశాన్ని వేగు చూసి వాళ్ళు రిటర్న్ So వచ్చారండి. 10 gave one word and another 2 they expressed in a different way. 10 మంది ఒక సమాచారాన్ని చెప్పారు, కానీ ఇద్దరైతే వేరొక సమాచారాన్ని తీసుకొని వచ్చారండి. Hallelujah. ఆమేన్. And all these 10, ఈ 10 మంది కూడా actually these 12, what they brought good fruits from Eshcol, which very means for a grape bunch, 2 men carried one grape. What I say, bunch it is, right? చూడండి, 12 మంది వెళ్ళి ఆ ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని వేగు చూసి అక్కడ చాలా విస్తారమైన పంటలు పండే ఒక పెద్ద ద్రాక్ష గెలను 2 మనుషులు మోసుకుపోతున్నారండి. ఆ సైజులో పండేయంటండి. Hallelujah. ఆ పండ్లు అక్కడ దొరికినటువన్నీ కూడా ఈ వేగుల వారు తీసుకొని వచ్చారు కొన్ని. So they said, very good land. చాలా మంచి దేశం అండి, మేము వేగు That's చూసిన good. దేశం అంటూ All బాగానే the ఉంది. 30 lakhs people are hearing. అందరూ వింటూ ఉన్నారు. వీరు Moses తెచ్చిన is సమాచారం. standing there. మోషే నిలబడి ఉన్నాడు అక్కడ. But the 10 said, 10 మంది అంటూ ఉన్నారు, we cannot fight against them. మనం వెళ్ళి వారితో పోరాటం చేయలేము, They are giants. వారు యోధులై ఉన్నారు, We look like grasshoppers. వాళ్ళ ఎదుట మేము మిడతల వలె They కనబడుతూ are very ఉన్నాం. big cities. పట్టణాలు చాలా ప్రాకారం They కలిగిన have పట్టణాలు, good weapons. మంచి ఆయుధాలు ఉన్నాయండి వాళ్ళ దగ్గర అంటూ ఉన్నారు. And these 2, Joshua and Caleb said, కానీ Joshua and Caleb said, వాళ్ళలో ఇద్దరు మాత్రం యెహోషువ కాలేబ్ మాత్రం అంటూ ఉన్నారు, we can fight మనం వెళ్ళి వారితో యుద్ధం can చేయగలం, win over them. వారిని జయించగలం మనము, because God is on our side. ఎందుకంటే దేవుడు మన పక్షమున ఉన్నాడు అంటూ ఉన్నారు. This 10, what they said is actually fact. వాస్తవంగా ఈ 10 మంది చెప్పింది నిజమేనండి, వాస్తవాలు చెప్పారు వాళ్ళు. Fact it is. వాస్తవాలు చెప్పారు ఆ 10 మంది.
But Joshua and Caleb, they are higher than them. They said truth. యెహోషువ కాలేబు మాత్రం వాళ్ళకంటే ఉన్నత స్థాయిలో ఆలోచించి సత్యమును చెబుతూ ఉన్నారు. Amen. You Amen. know why? ఎందుకో తెలుసా? God was so angry with these 10 people. ఈ 10 మంది తెచ్చిన ఆ సమాచారాన్ని విని దేవుడు ఎంతగానో Because కోపగించాడు. this 10 people's fact, all these 30 lakhs people, they heard it and responded to fact. ఈ 10 మంది తెచ్చిన వాస్తవాలు ఆధారంగా చేసుకుని ఈ సమాచారాన్ని 30 లక్షల మంది ప్రజలు విని ఎలుగెత్తి ఏడ్చి అందరూ కూడా వీళ్ళ మాటనే నమ్మారండి. Hallelujah. Hallelujah. Today people believe on fact. ఈ రోజు అందరూ కూడా ఎదుట కనబడితేనో వాస్తవాలని నమ్ముతారు ఎక్కువ మంది. Because the truth you cannot see that. ఎందుకంటే సత్యము నీ ఎదుకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏమీ కనబడదు నీకు. Because it's unseen, you need to have faith upon it, and that where the Spirit of God works. సత్యము నీ ఎదుకు వచ్చినప్పుడు అదృశ్యంగా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో నీ కంటికి కనబడనప్పుడు కూడా విశ్వసించినప్పుడే ఆత్మదేవుడు నీలో The Lord పనిచేస్తాడు. was so angry. యెహోవా దేవుడు కోపగించుకున్నాడు వీళ్ళు తెచ్చిన Because సమాచారాన్ని these విని. 30 lakhs people 30 లక్షల మంది ప్రజలు ఇప్పుడు తిరగబడ్డారు. saw the great miracles God did in Egypt. ఐగుప్తులో చేసిన గొప్ప కార్యాలు చూశారండి వీళ్ళంతా కూడా. The Red Sea split open up. ఎర్ర సముద్రము చీల్చబడింది, అది చూశారు. All the firstborns were dead. ఐగుప్తులో ప్రథమ సంతతి అంతా హతం చేయబడితే అది చూశారు వీళ్ళు. They cannot come out until and unless God helps them. దేవుని బాహు సహాయం లేకపోతే ఆ ఫరో చేతుల నుంచి వాళ్ళు ఎన్నటికీ బయటికి రాలేరండి. They came out. అటువంటి వాళ్ళు బయటకు వచ్చారు. Now they believe in fact. కానీ ఇప్పుడు నిజాలనే వాస్తవాలనే చూసి దాన్నే నమ్మి దాని మీద Actually, in the fact they cannot come out from Egypt. నిజానికైతే వాస్తవం ప్రకారంగా నిజం ప్రకారం ఆలోచిస్తే వాళ్ళు ఐగుప్తుల నుంచి బయటికే రాలేరండి. The truth made them to come out. సత్యమే వాళ్ళని విడిపించి బయటికి తెచ్చింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's why God was so angry with కాబట్టి them. దేవుడు వారిని చాలా కోపగించుకున్నాడు వారు చేసిన Praise the Lord. సమాచారాన్ని బట్టి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. Today my church, ఈ రోజు నా ప్రియ సంఘమా, it's a fact that makes you to worry. ఒకవేళ ఆ వాస్తవాలు విని నువ్వు చింతిస్తూ ఉన్నావా? Amen. ఆమేన్. That's why Bible says all the human beings are liar. అందుకే దేవుని వాక్యం అంటుంది కదా, చదివాము, మనుషులందరూ కూడా అబద్ధికులే అని. But God is true. దేవుడు ఒక్కడే సత్యవంతుడు అని ఇదివరకే చదివాము మనం. Doctors may say you cannot heal. డాక్టర్స్ చెప్పిండవచ్చు అయ్యా ఈ రోగం పోదు అని. But the truth says I will heal you. కానీ సత్యం చెప్తాది నేను నిన్ను స్వస్థపరుస్తాను అని. Amen. Amen. So when people come here, ప్రజలు people come to church, సంఘానికి వచ్చినప్పుడు people hear the word, దేవుని వాక్యాన్ని they will వింటారు. be so encouraged. అప్పుడు చాలా ప్రోత్సహించబడతారండి. They will be on the truth. అప్పుడు సత్యం మీదే నిలబడతారు, But when they నమ్ముతారు. go out, కానీ బయటికి వెళ్ళంగానే they hear the facts. వాస్తవాలు వాళ్ళు వినడం The మొదలు facts పెడతారు. dominates the truth. చూడండి, వాస్తవాలు ఏం చేస్తాయంటే సత్యాన్ని అణిచివేసి దాని మీద ఆధిపత్యం You చేస్తాయి. know you have the Spirit of truth. He always wants to give you truth. సత్య స్వరూపైన ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ కూడా నీకు ఆ సత్యమునే తీసుకొని ఇస్తాడు. Amen. Amen. Suppose if a woman, a sister comes to the church ఉదాహరణకు సహోదరి సంఘానికి వస్తూ ఉన్నారు. and the pastor gives the message about healing and God is going to heal and says everything, she believes, she receives that and goes out from the church. పాస్టర్ గారి కంచి విడుదల చేశారా, అమ్మా నువ్వు స్వస్థత పొందుకుంటూ ఉన్నావు, మీరు స్వస్థత పొందుకుంటూ ఉన్నారన్నప్పుడు ఆమె ఆ వర్తమానాన్ని విని ఆ వాక్యాన్ని రిసీవ్ చేసుకొని బయటికి వెళ్ళింది. She is going on the road. ఆయన వెళ్తూ ఉండగా She మార్గంలో met a friend ఒక స్నేహితురాలు అప్పుడే కనిపించింది ఆమెకు. and she came and asked, how are you? హెచ్ ఎలాగున్నారండి, బాగున్నారా అని అడిగారు ఆమె. And this sister said, I'm fine. బాగున్నానండి అని. How was about your sickness? మీకు ఏదో బాగాలేదంటే కదా, ఏమైంది అని చెప్పి అడిగింది. And the sister says, right, I'm well. అప్పుడు దాకా వినేది కదండి వాక్యం, ఏం లేదండి బాగుందండి నాకు అని చెప్పి. But that's if the friend says, కానీ ఆ స్నేహితురాలు అన్నది the ఆమెతో, same kind of sicknesses, I know a neighbor near my house, yesterday she died. మా ఇంటి పక్కలో నీకు వచ్చిన రోగం వచ్చిన ఒక ఆవిడ చనిపోయారంటే నిన్నటి దినమే అని చెప్పింది ఈమెతో. The death is fact there. వాస్తవమే అండి, జరిగింది కరెక్టే, ఇక్కడ సత్యమే, నిజమే అది. But she was being filled with truth and going home. కానీ అప్పటిదాకా ఇక్కడ సత్యాన్ని పొందుకొని ఇంటికి వెళ్తూ ఉండగా ఈ మధ్యలో ఈ నిజం వచ్చింది, వాస్తవం వచ్చింది. Then what happens? ఇప్పుడు ఏమైతుందండి, The fear comes. భయం వచ్చేస్తుంది మొదట. Hallelujah. హల్లెలూయా. She believes on the fact. చూడండి, చిన్నగా అవును నిజమే కదా అని ఆ వాస్తవాన్ని నమ్మడం మొదలు పెడుతుంది. So when you started thinking about truth in your mind, ఎప్పుడైతే సత్యమును గురించి నీ మనసులో ఆలోచించడం మొదలు పెడతావో, hallelujah, Hallelujah. that will work. ఆ సత్యము నీ జీవితంలో Because పనిచేస్తుంది. Bible says, ఎందుకంటే బైబిల్ Galatians 6:7, గలతీయులు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 7వ whatever you వచనం, sow you will reap. ఏదైతే మనుషుడు విత్తుతాడో అదే పంటను కోస్తాడు అంటుంది. So you have sown something, the truth
in your mind, in your heart, with the help of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మని వల్ల సహాయం వలన అప్పటిదాకా నీ మనసులో నీ హృదయంలో సత్యమును విత్తుకున్నావు. But when you go out, కానీ బయటికి వెళ్ళంగానే you heard that fact. ఆ యొక్క వాస్తవం నీకు చెవిన పడంగానే You took that fact ఆ విత్తనం and you తీసుకొని started thinking about it. దాని గురించి ఆలోచించడం And you మొదలు started thinking about పెట్టావు. it. దాన్నే ఆలోచించడం మొదలు పెట్టావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And the word of God has become like that thorns are grown and choked up. చూడండి అప్పుడు ఏమైందండి, సత్యం అనే దేవుని వాక్యము ఆ ముళ్ళ మధ్య పడిన విత్తనం ఏ విధంగా అయితే ఆ కంప చెట్లని పెరిగి ఆ విత్తనాన్ని అణిచివేసిందో అలాగా నీకు వచ్చిన సత్యం అణిచివేయబడుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. That is fact. అది వాస్తవమేనండి, నిజాలేవి. You believe in Jesus, you have కానీ truth. యేసు ప్రభువును విశ్వసించిన నీకు సత్యము ఇవ్వబడుతూ ఉన్నది. Amen. Amen. In 2 Kings రాజుల 2వ గ్రంథం chapter 3 3వ అధ్యాయము verses 9 to 10. 9 నుంచి 10 వచనాలు. రాజుల 2వ గ్రంథం 3వ అధ్యాయము 9 నుంచి 10 వచనాలండి. So the king of Israel, the king of Judah, and the king of Edom set out after they had traveled their indirect route for 7 days. They had no water for the army or their animals. Then the king of Israel said, "Oh, no, the Lord has summoned us 3 kings only to hand us over to Moab." ఇశ్రాయేల్ రాజును యూదా రాజును ఏదోం రాజును బయలుదేరి 7 దినములు చుట్టూ తిరిగిన తర్వాత వారితో కూడా ఉన్న దండు వారికిని పశువులకును నీళ్లు లేకపోయాను. ఇశ్రాయేల్ రాజు కటకట 3 రాజులమైన మనలను మోయాబుల చేతికి అప్పగింపవాలని యెహోవా మనల్ని పిలిచెననగా. Amen. Hallelujah. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Right? So there was no water there. చూడండి ఇక్కడ ఈ సైన్యానికి అంతా కూడా 3 నీళ్లు లేని kings, పరిస్థితులు. Israel, Judah and Edom went to fight against Moabites. ఇశ్రాయేల్ రాజు యూదా రాజు ఏదోం రాజు కలిసి 3 ఒకటే ఏదోం రాజు మీదకి So పోతూ when they ఉన్నారు. went there, they never found water to drink ఆ now. విధంగా వెళ్తూ ఉండగా మధ్యలో నీళ్లు లేకపోయిందండి. So they said, Jehoshaphat, the king of Judah said, call one of the prophets so he can come and pray and he can give us the word from God, the truth. అప్పుడు యూదా రాజు అయిన యెహోషాపాతు అంటూ ఉన్నాడు, అయ్యా ఇక్కడ ఎవరైనా ప్రవక్త ఉంటే పిలిపించండి, ఆయన దేవుని సన్నిధిలో విచారణ చేసి మనకి ఏదైనా సత్యానికి సంబంధించిన మాట తెలియజేస్తాడు అంటూ ఉన్నాడు. Hallelujah, right? హల్లెలూయా. Even in the Ziklag, సిక్లగులో కూడా David and all his wives were caught up. దావీదు అతనితో ఉన్న జనులందరూ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు శత్రువు వచ్చి ఆ పట్టణాన్ని అంతా ముట్టడి వేసి కొల్లగొట్టి దాన్ని అంటించి మొత్తం వెళ్ళిపోయారండి, ఎత్తకపోయారు. David got a word from God, that ఆ is truth. సమయంలో దావీదుకు దేవుని యొద్ద నుంచి ఒక వాక్యం వచ్చిందండి, అదే సత్యం అంటే. He went and brought back all the wives, whatever he has lost. ఆ సత్యాన్ని పట్టుకొని దావీదు వెంటబడి వారి భార్యలు పిల్లలను వారి పౌరులు అన్ని కూడా తిరిగి పొందుకున్నారు. In the times of fact, ఆ వాస్తవాలు ఏలుబడి you చేస్తున్న need to సమయంలో depend on truth. నువ్వు సత్యం మీద ఆధారపడవలసి You need ఉన్నది. to ask the Lord for the truth. ప్రభువుని అడగాలి, సత్యమును నాకు తెలియజేయి ప్రభువా అని. So when Jehoshaphat said, call a prophet here, యెహోషాపాతు అంటూ ఉన్నాడయ్యా ఒక ప్రవక్తను పిలిపించండి so they ఇక్కడ called అంటున్నాడు. Elisha. అక్కడ ఏలియా అనే ఒక ఎలీషా అనే ఒక దైవజనుని పిలిపించారు. In ఇప్పుడు this chapter 3 verses 14 to 17 says, అదే రాజుల 2వ గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 14 నుంచి 17 వచనాలండి. Elisha answered, as the Lord of hosts lives, I stand before him. If I do not have respect of king of Jehoshaphat of Judah, I would not look at you. He said, hey, Israel king, I will not care you because you follow the worthless idols. But I give respect to king of Judah. That's why I'm here. ఎలీషా అంటూ ఉన్నాడు, ఓ ఇశ్రాయేల్ రాజా, నువ్వు పిలిచింటే నేను వచ్చేవాడిని కాదు. యూదా రాజు యెహోషాపాతు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన బట్టి ఆయన మీద గౌరవంతో నేను వచ్చాను ఇక్కడికి అంటూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Now, what he did is, ఏం చేశాడండి ఎలీషా? and he brought an harp. ఒక వీణ తీసుకొని, And in my version it says, ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అనువాదంలో ఒక అనువాదం NCV version, ఎన్సివి అనువాదంలో ఏమంటుంది? I will tell you the truth from the Lord. ప్రభు తెలియజేసే సత్యాన్ని మీకు తెలియజేస్తానని ఎలీషా అంటూ ఉన్నట్లుగా What a ఇక్కడ word తెలుస్తుంది. it is. ఎంత మంచి మాట అండి ఇది. The truth is, సత్యం ఏంటి అంటే you will not dig. You will not dig the holes in the ground, right? మీరు బావులు తవ్వాల్సిన పని లేదు, గుంటలు You will తవ్వాల్సిన dig పని లేదు. ditches. మీరు గుంటలు తవ్వాల్సిన పని లేదు. And you will not see the rain coming. మీరు గుంటలు తవ్వండి, వర్షము రాకున్నా కూడా But the Lord will fill the water in the ditches. దేవుడే ఆ గోతులలో అన్ని కూడా నీళ్లతో నింపుతాడు. వర్షం లేని You పరిస్థితుల్లో can have the water in the streams. మీకు ఆ ఊటలన్నీ వాగులై పారుతాయి అంటూ ఉన్నాడు.
Think about this. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, వర్షమే లేదు. How can you get water without rain? వర్షం పడకుండా ఎట్లా నిండుతాయండి ఆ యొక్క కుంటలన్నీ కూడా? ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎవడని చెప్తే వీళ్ళు ఇట్లేపా అంటారు, నవ్వుతారు కదండి. క్రైస్తవులు ఇంతే, అంతే. ఓవర్గా చెప్తున్నారు. సత్యం. సత్యం అంటే అలాగే ఉంటుందండి. Praise God. Praise the No Lord. rain. వర్షమే రాలేదు. But the Lord says you will not see wind or rain, but the valley will be filled with water, and you will drink, you and your cattle and your animals. యెహోవా సెలవిచ్చిందేమనగా ఈ లోయలో చాలా గోతులు తవ్వించండి. యెహోవా సెలవిచ్చిందేమనగా గాలియే గాని వర్షమే గాని రాకపోయినను మీరును మీ మందలను మీ పశువులు త్రాగుటకు ఈ లోయ నీళ్లతో నిండును. సత్యమైన వాళ్ళు వాస్తవాలకి అడుగుతారు, ఎట్లయ్యా వర్షం లేకుండా గోతులు గుంటలు ఎలా నిండుతాయి? ఎట్లా తాగుతావు? ఏమని? Amen. Amen. They will ask you, hey, how can the ditches and wadis be filled without rain? చూడండి. That is truth. ఈ వాస్తవాలను ఆధారం చేసుకునే వాళ్ళు అంటారు, అయ్యా గుంటలు తవ్వుతాము, నీళ్ళు ఎట్లా వస్తాయండి, వర్షం లేదు, ఏం లేదు అంటూ ఉన్నప్పుడు దేవుని సత్యము దాన్ని నింపుతుంది అంటూ ఉన్నాడు ప్రవక్త Elisha said, ఎలీషా అంటూ I ఉన్నాడు, will tell you the truth from God. దేవుని యొద్ద నుంచి నీకు సత్యాన్ని తెలియజేస్తానంటూ ఉన్నాడు. My brother and నా sister, ప్రియ సోదరి సోదరుడా, Jesus said, యేసుప్రభు I అన్నాడు, am the truth. నేనే సత్యమును అంటూ ఉన్నాడు. That truth will make you strong in this world, ఆ సత్యమే ఈ లోకంలో నిన్ను బలవంతునిగా set చేస్తుంది, you free, నిన్ను స్వతంత్రునిగా చేస్తుంది, take you to heaven. అంతేకాకుండా పరలోకములో నిన్ను తీసుకుని వెళ్తుంది. Hallelujah. You హల్లెలూయా. will be a conqueror in this నువ్వు ఈ world. లోకంలో జయశాలిగా You will be an నిలబడతావు. overcomer. నువ్వు జయించిన వానిగా ఉంటావు ఈ Praise లోకంలో God. సత్యం ఉన్నప్పుడు. Because of the Holy Spirit who is inside you, He gives you the truth, the word of God. ఎందుకంటే నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుని వాక్యంలో ఉన్న సత్యాన్ని నీకు ప్రతిరోజు అందిస్తాడు. Amen. Amen. If you know the truth will set you free. సత్యమును మీరు తెలుసుకుంటే ఆ సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రుడిగా చేస్తుంది My అంటూ brother ఉన్నాడు. and sister, నా ప్రియ సోదరి my dear సోదరుడా, church, నా ప్రియ సంగమా, don't depend on fact, నిజాలు వాస్తవాల మీద ఆధారపడవద్దు, depend on truth. సత్యం మీదే ఆధారపడు. Ask the Holy Spirit to release the word for you. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అడుగు, సత్యాన్ని నాకు విడుదల చేయి ప్రభు In the అని. times of trouble, సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు, in the times of hardship, కఠినమైన పరిస్థితులు గుండా in వెళ్తూ the times ఉన్నప్పుడు, to take decisions, నిర్ణయాలు ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో, in the times the fact is all around, many people say it's finished, everything is finished, but it's not finished. The truth is there, will do something new in your life. చాలా మంది వచ్చి వీని పని అయిపోయింది అని వాస్తవాలు ఒకవేళ మాట్లాడినా కూడా సత్యము నీకు నిరీక్షణ That కలగజేస్తుంది. truth says you, సత్యం అంటుంది అప్పుడు, there are many mansions in my father's house, నా తండ్రి అనేక నివాసములు I will ఉన్నాయి, come back నేను తిరిగి వచ్చి and I will take you. మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్తాను అంటూ ఉన్నాడు ప్రభు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. Praise the Lord. Many people say చాలా they మంది have అంటారు, not yet seen that God is coming back. They have not imagined and never seen up to now, great God is coming on the clouds. గొప్ప దేవుడు మేఘారూఢుడై వస్తున్నది కనీసం ఊహించను కూడా ఊహించరండి చాలా మంది. That is truth. వాస్తవానికి అది సత్యం అంటే కనబడదు ఇప్పుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. My brother and sister, నా ప్రియ సహోదరి who సహోదరుడా, are going through our problems, ఎవరైతే ఎటువంటి సమస్యలు గుండా వెళ్తూ the ఉన్నారు, hurdles, to take అడ్డంకులు decisions. ఎదురుతున్నారు, నిర్ణయాలు తీసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు, don't depend on facts. అటువంటి వారు మీరు వాస్తవాల మీద ఆధారపడవద్దు. Don't depend on it. ఎట్టి Let పరిస్థితుల్లో it be. దాని మీద ఒకవేళ ఉన్ని లేని Right, that is వాస్తవం, fact. అది నిజమే అయి ఉండొచ్చు, అయినా Whatever కూడా the doctor said ఆధారపడవద్దు. is fact. డాక్టర్ చెప్పిన మాట నిజమేనండి, అయినా కూడా Whatever the దాని గురించి people, your neighbors, your friends said is fact. నీ పొరుగు వారు, నీ స్నేహితులు, మీ ఇంటి పక్కల ఉన్న వాళ్ళు చెప్పిన What is ever happening to is fact. నీకేం జరుగుతున్నాయి అవన్నీ నిజమేనండి, వాస్తవమే జరుగుతున్నవి. But కానీ above that there is truth. దాని అన్నిటికంటే పైన సత్యము నీకున్నది. Elisha said, I will tell you the truth. ఎలీషా అంటూ ఉన్నాడయ్యా మీకు దేవుని యొద్ద సత్య మార్గం తెలియజేస్తాను Hallelujah. అంటున్నాడు. No rain and no wind, వర్షం లేదు, గాలి లేదు, but the ditches will be filled with కానీ water. ఆ గుంటలు లోయలు అంతా కూడా ఆ లోయ అంతా నీటితో నింపబడింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. You don't know the help will come to you, ఆ సహాయము ఏ విధంగా వస్తుందో నీకు తెలియదు, but it will come. కానీ వస్తుంది ఆ సహాయం నీకు. The door you don't know how it will open, but it will open. ఆ ద్వారము ఎలా తెరవబడుతుందో నీకు తెలియదు, కానీ అది తెరవబడుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. The Lord, you may ask, how can I walk now? ఎలాగండి ఎట్లా ముందుకు వెళ్ళాలో నాకు తెలియడం But లేదండి you don't అనొచ్చు. worry. కానీ చింతించవద్దు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The Lord will lead you. ప్రభువే నిన్ను The నడిపిస్తాడు. Lord will take you there. ప్రభువే నీకు ఆ మార్గము తెలియజేస్తాడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. ఆమేన్. నా చేయి పట్టి నడిపించువాడవు నీవే యేసయ్యా,
నా చేయి పట్టి నడిపించువాడవు నీవే యేసయ్యా. ఎప్పటి వరకు? అంతమునా నన్ను మహిమలో నీవు చేర్చుకొందువు. ఆకాశమున నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు? నీవు తప్ప ఈ లోకమును నాకు అక్కరలేదు. చెప్దామందరం. ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే, ఆరాధనా నీకే. Every word of God is written in this truth here. దేవుని గ్రంథంలో రాయబడిన ప్రతి మాట కూడా సత్యమై ఉన్నది. Because the world will not digest that. లోకము సత్యమును జీర్ణించుకోలేదండి. Amen. Amen. Because it is from heaven. ఎందుకంటే సత్యం అన్నది పరలోకం నుంచి వచ్చేది Don't కాబట్టి. take the truth and fit it to the world system. సత్యమును తీసుకొచ్చి ఈ లోక పద్ధతులతో జతపరచడానికి That చూడవద్దు. will not fit. అది సరిపోదండి. అక్కడ World always speaks about fact. లోకం ఎప్పుడు కూడా వాస్తవాలు నిజాలను ప్రకారం మాట్లాడుతుందండి. But truth higher than that. కానీ సత్యము దానికి పైగా మాట్లాడుతుంది. In Numbers chapter 23 verses 19. సంఖ్యాకాండం 23వ అధ్యాయం 19వ వచనము. Numbers 23:19 says like this. సంఖ్యాకాండము 23వ God అధ్యాయం is not a man who lies or a son of man who changes his mind. Does he speak and not act, or promise and not fulfill? 23:19. 23వ అధ్యాయం 19వ వచనం. దేవుడు అబద్ధమాటకు Hallelujah. ఆయన మానవుడు కాడు, Hallelujah. పశ్చాత్తాపడటకు ఆయన నరపుత్రుడు కాడు. ఆయన చెప్పి చేయకుండునా, ఆయన మాట ఇచ్చి స్థాపించకుండునా. All the miracles of Jesus is truth. యేసు ప్రభు చేసిన అద్భుతాలన్నీ కూడా సత్యం అండి. Fact is, the wine is over. చూడండి, అక్కడ వాస్తవం ఏంటంటే ద్రాక్షరసం అయిపోయింది. But the truth is, water changed into wine. కానీ సత్యం ఏం చేస్తుందంటే నీళ్లను ద్రాక్షరసంగా మార్చింది. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. For one like you, none like you. That is truth. సత్యమేనండి అది. For 38 years, a man is lying near the pool. 38 సంవత్సరాలుగా బెతెస్దా అనే కోనేటి దగ్గర ఒక వ్యక్తి పడి ఉన్నాడు. The truth is, he just came and said, walk up. సత్యము అతని దగ్గరకు వచ్చి ఒకే ఒక మాట, లేచి నడువు అన్నాడు, అంతే. If you ask the doctors, డాక్టర్లను కనుక అడిగితే they will describe many diseases, the names of diseases upon this man. ఆ మనిషికి ఉన్న రోగాల పేర్లు చాలా But చెప్తారండి. 38 years he was lying ఎందుకంటే down. 38 సంవత్సరాలుగా అక్కడే That పడి is ఉన్నాడు fact. వాడు. వాస్తవమేనండి అది. But one word, కానీ సత్యము ఒకే మాట వచ్చింది, అంతే. oh praise God, Praise the Lord. that truth ఆ సత్యం will make you to live, నిన్ను will బతికింపజేస్తుంది. make you fresh every day. నిన్ను ప్రతిరోజు నూతన That పరుస్తుంది. will make you to depend on God. దేవుని మీద ఆధారపడినట్టుగా That will make ఈ you సత్యమే strong. నిన్ను చేస్తుంది. ఈ సత్యమే నిన్ను బలవంతునిగా That చేస్తుంది. truth will take you to heaven. సత్యమే నిన్ను పరలోకానికి తీసుకెళ్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Amen. 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 Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Hallelujah. I'm not able Hallelujah. to stop here for truth. సత్యములో Amen. ఇక్కడితో ఆగిపోలేకున్నానండి. చాలా చెప్పాలని ఉంది సత్యం మీద. Amen. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Everything in the Bible, దేవుని వాక్యంలో ఉన్న ప్రతి మాట is కూడా truth. యేసు ప్రభు అంతా కూడా సత్యమై ఉన్నాడండి. Bible says బైబిల్ గ్రంథంలో Moses brought the law, మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని but తీసుకొచ్చాడు, Jesus కానీ brought grace and truth. యేసు ప్రభు కృపను సత్యమును తీసుకొచ్చాడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. What a God we have. ఎంత గొప్ప దేవుడండి ఈయన. What a God we ఎంత have. గొప్ప దేవుణ్ణి మనం కలిగి Oh, ఉన్నామండి. thank you, Lord Jesus. వందనాలు ప్రభువా, మీకు యేసయ్య స్తోత్రం Thank తండ్రి. you, Lord Jesus. కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ We ఉన్నాను lift యేసయ్య. you up for your word. ప్రభువా, మీ వాక్యం కోసం We lift మా you చేతులు up, ఎత్తుతున్నాం your తండ్రి. grace. మీ కృప కోసం ఇచ్చే మా చేతులు ఎత్తుతూ Oh, ఉన్నాం thank you, Lord Jesus. యేసయ్య. మీ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. Thank you, Lord Jesus. స్తోత్రం తండ్రి. వందనాలు ప్రభువా. No one can kill grace. కృపను ఎవ్వడు కూడా No one చంపివేయలేడండి. can kill
truth. సత్యమును ఎవడు చంపివేయలేడు. That is why he has given his life and he has taken it back. కాబట్టి ఆయన తన ప్రాణాన్ని పెట్టగలిగాడు, తన ప్రాణాన్ని తీసుకోగలుగుతాడు. No Pilate or not Roman soldiers or Pharisees, Sadducees can ever kill Jesus. పరిసయ్యులో, సద్దుకైలో, లేదంటే పిలాతో, లేదంటే రోమా సైనికులు యేసు ప్రభువును చంపలేరండి. He said, I will give my life to my people. ఆయన నా ప్రజల కోసం నా ప్రాణం పెడుతూ ఉన్నానని I will ఆయన take it చెప్పాడు. back. అంతేకాకుండా దాన్ని తిరిగి తీసుకునేకి నాకు అధికారం Because ఉంది when I అన్నాడు. give my life, can give them the truth. ఎందుకంటే ప్రాణము నేను పెట్టగలుగుతూ ఉన్నాను కాబట్టి సత్యాన్ని వారికి In the అనుగ్రహిస్తాను same way, అన్నాడు. అదే రీతిగా if you are filled with truth always, సత్యము చేత నువ్వు ఎప్పుడు నింపబడినట్లయితే no one can kill you. ఎవడు నిన్ను చంపలేడు. Means not the death in this world I'm talking. Means you will not die, you will live in eternity in అనగా heaven. ఈ లోక మరణం గురించి కాదు కానీ శాశ్వతమైన జీవం గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. That's right, every day, one or another day we will die. ఏదో ఒక రోజు ప్రతి ఒక్కరు But I'm మరణించాల్సిందే talking కానీ about eternal life. నేను మాట్లాడుతున్నది నిత్య జీవం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. You will be living always in heaven. ప్రభుతో పాటు సదాకాలం పరలోకంలో That's why నివసిస్తావు. Jesus said, అందుకే యేసు ప్రభు I am అంటున్నాడు, the truth. నేనే సత్యమునై ఉన్నాను Even you అని. die. మీరు చనిపోయినా కూడా Amen. The truth which is inside you, మీ లోపల ఉన్న ఆ సత్యము that will make you to live in heaven forever and మీరు ever. సదాకాలం నాతో పాటు నివసించేటట్టు బతికిస్తుంది ఆ సత్యం. Jesus said in John 8:51, యోహాను సువార్త 8:51 యేసయ్య those who అంటున్నాడు, follow my word ఎవరైతే నా మాటలు will గైకొంటారో never die. వాడు మరణం ఎన్నటికి రుచి means చూడడు. not this world's death. అనగా ఈ లోకంలో మరణం గురించి ప్రభు చెప్పడం లేదు కానీ He said not in death in hell, but eternity in heaven. అనగా నరకంలో ఆ మరణం చూడడు కానీ శాశ్వతమైన జీవాన్ని చూస్తాడు పరలోకంలో అంటూ ఉన్నాడు. Amen. And the next one is, తర్వాతిగా you will not taste always death in this world, ఈ లోకంలో కూడా ఎప్పుడు వాడు మరణకరమైన జీవితం జీవించడు అంటూ but ఉన్నాడు. he will always be living సజీవంగా బతుకుతూ ఉంటాడు with అంటూ the ఉన్నాడు. truth overcoming everything. సత్యము చేత సమస్తాన్ని జయించేవాడుగా ఉంటాడు అంటూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Praise God. Praise the Lord. Amen. Amen. Receive the truth today. సత్యమును తీసుకోండి ఈ రోజు. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. Once I was in my, I was provoked to tell this testimony. ఒకసారి దేవుడు నన్ను ప్రేరేపించాడు సాక్ష్యాన్ని పంచుకోమని. Right now, I'm being inspired to say this ఇప్పుడు testimony. కూడా తిరిగి నేను ప్రభు ఆత్మ చేత ప్రేరేపించబడి సాక్ష్యాన్ని చెబుతూ ఉన్నాను. Our branch church, మా బ్రాంచ్ సంఘంలో one evening in the year 2006, 2005-2006 సంవత్సరం మధ్య కాలంలో one evening, ఒక సాయంకాలం వేళ we had to have our evening worship in a house. ఒక గృహంలో సాయంకాలపు ఆరాధన నడిపే వాళ్ళం. There I was doing the worship. అక్కడే ఆరాధన One చేస్తూ evening, ఉన్నాను. ఒక రోజు ఆరాధన చేస్తూ One ఉండగా sister was there. ఓ సహోదరి ఉంది అండి అక్కడ. But in the time of message and worship, వర్తమానము ఆ యొక్క ఆరాధన సమయంలో I called her name. ఆమెను పిలవడం జరిగింది. Suddenly the Spirit of God said, call her name. ఆత్మదేవుడు నా మీదకి దిగి వచ్చి నన్ను ప్రేరేపించాడు ఆమె పేరును I పిలవమని. called her name. నేను ఆమె పేరు పిలిచి And she came forward. I ఆమె said, ముందుకు come వచ్చినప్పుడు ఈ forward. విధంగా ప్రవచించడం And I మొదలుపెట్టాను. said, నేను చెప్పా The Lord is ప్రవచించానండి, going to bless you. ప్రభు నిన్ను ఆశీర్వదించబోతూ And ఉన్నాడు. she never had children. I అప్పటికి don't know. ఆమెకు పిల్లలు కలగలేదండి చాలా ఏళ్ళుగా. And the Lord will give you a child. ప్రభు నీకు పిల్లలను అనుగ్రహిస్తావు The Lord అన్నాడు. will bless you. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడని After the ప్రవచించాను. ఆ ఆరాధన అయిన తర్వాత The sister came to me ఆమె నా దగ్గర and she started crying. ఏడవడం మొదలు From పెట్టింది. past 9 years, they got married for 9 years. వివాహమై 9 సంవత్సరాలు No అయితే ఆమెకు children. పిల్లలు కలగలేదు. But in this evening, when she was coming to church, చూడండి ఆ రోజు సాయంకాలం వేళ సంఘానికి ఆరాధనకు వస్తూ her ఉండగా mother-in-law said, ఆమె అత్త నిందంట ఈమెతో, you went to different faiths. అన్ని చోట్లకు పోయినావు, అన్ని గుళ్ళకు పోయినావు, మర్చి Faith and faith. విశ్వాసాలు అన్ని విశ్వాసాలకు చూసావు నువ్వు. But at last you went to church. చివరిగా చర్చికి కూడా వెళ్ళావు. But now you came to church. ఇప్పుడు చర్చికి వెళ్ళినా కూడా For 6 months. 6 నెలలు అయింది నువ్వు Nothing చర్చికి happened. వెళ్తున్నావు, నీకు పిల్లలు కలగడం లేదు. So I want to remarry, means another marriage. కాబట్టి Not నా remarriage, కొడుకు another marriage. నా కొడుకు ఇంకొక అమ్మాయిని నేను పెళ్లి చేస్తానని My చెప్పి daughter's సాయంకాలం daughter. నా కూతురునే I చేయాలనుకుంటున్నా have decided this. తీర్మానం So చేసుకున్నానని the sister was full of crying and came. చూడండి, ఆ మాట వినగానే ఈమె కన్నీటితో హృదయం I don't know బద్దలైపోయి this. ఆరాధన సాయంకాలం ఆరాధనకు వచ్చి నాకు తెలియదండి అది జరిగిన What సంఘటన. happened? ఏం జరిగిందో నాకు The తెలియదు. truth came to her. సత్యం వచ్చిందండి ఆ రోజు ఆమె. After 2 months, 2 నెలలు అయిన తర్వాత she carried. ఆమె For గర్భవతి 9 years, no children. 9 సంవత్సరాలుగా పిల్లలు లేరు You know అప్పటికి. now, తెలుసు she having 3 children. ఇప్పుడు 3 పిల్లలు కలిగారండి ఆమె. That is truth. సత్యం అండి ఇది. That
is truth. సత్యం అంటే ఇదేనండి. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Fact, 9 years, no children. 9 సంవత్సరాలు పిల్లలు కలగలేదు, వాస్తవం ఇది. కానీ సత్యము 3 children. Hallelujah. 3 పిల్లలు కలిగించి Today, ఈరోజు whatever may be your fact, ఒకవేళ వాస్తవాలు ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు, the truth, సత్యము praise God, can do anything. ఏమైనా నీ జీవితంలో చేయగలదు. The third one, 3వ కార్యము, I am the life. నేనే జీవమును అంటూ ఉన్నాడు యేసయ్య. Jesus said, I am the life. యేసయ్య అన్నాడు నేనే జీవమును అని. Jesus is life-giving God. యేసు ప్రభు జీవమిచ్చే దేవుడు అండి. John 10:10 says, యోహాను సువార్త 10వ వచనం అంటూ ఉన్నాడు, and he said, a thief comes to kill, steal, and to come only to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and have it in abundance. దొంగతనమును హత్యను నాశనం చేయుటకు వచ్చును గాని మరి దేనికి రాడు. గొర్రెలకు జీవం కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకు నేను వచ్చితినని మీతో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను. life? ఏంటండి ఈ జీవం అంటే? The life which Jesus had, he gives to us. యేసు ప్రభు ఆయనలో ఉన్న జీవాన్ని మనకిస్తాను అంటూ ఉన్నాడు. What is life, you know? ఈ జీవం అంటే ఏంటో తెలుసా అండి? Life is full of joy, ఈ జీవం అనగా love, సంతోషముతో, peace. ప్రేమతో, సమాధానంతో in జీవించడమేనండి. whatever situation. ఎట్టి పరిస్థితిలో నువ్వు వెళ్తున్నా కూడా Full of joy, లోపల peace. గొప్ప సంతోషము, సమాధానాన్ని కలిగి ఉండడమే జీవం అండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Galatians 5:22 and 23. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 22, 23 వచనాలండి. Galatians, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. Against such things there is no law. అయితే ఆత్మఫలమేమనగా ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశానిగ్రహము. ఇటు వాటికి విరోధమైన నియమము ఏదియూ లేదు. Amen. ఆమేన్. So what it says? ఏమంటుందండి? Praise God. ఆమేన్. The Spirit takes you to the way. ఆత్మదేవుడే నిన్ను ఆ మార్గంలో నడిపిస్తాడు. The Spirit of God reveals you the truth. అంతేకాకుండా ఆ ఆత్మదేవుడే సత్యమును నీకు తెలియజేస్తాడు. The Spirit of God gives you the life of Jesus to you. ఆ ఆత్మదేవుడే యేసు ప్రభులో ఉన్న ఆ జీవమును నీకు దయచేస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's why Jesus asked the Father, give him the Spirit. అందుకే యేసు ప్రభు తండ్రిని వేడుకున్నాడు, తండ్రి నీ ఆత్మను వారికి అనుగ్రహించమని. Hallelujah. హల్లెలూయా. Full of love, joy and ప్రేమ, peace. సంతోషము, సమాధానం కలిగి ఉంటాడండి. The kingdom of God is not eating and drinking, but it is joy, right living and peace. దేవుని రాజ్యము భోజనము పానము కాదు కానీ నీతి, సమాధానము, పరిశుద్ధాత్మ యందలి ఆనందము అని దేవుని వాక్యం. Joy of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిచ్చే సంతోషం ఉంటుంది. Joy in your mind. నీ మనసంతా కూడా ఆ సంతోషంతో నింపబడి ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Always enjoying the presence of God and his meditation of the word and in the word always. దేవుని సన్నిధిని ఎప్పుడు అనుభవిస్తూ దేవుని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాడండి జీవము కలిగిన వాడు. That gives you total health to your body. ఆ విధంగా ఆ జీవం ఏం చేస్తుందంటే మీ శరీరానికి అంతా కూడా ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. Amen. ఆమేన్. Praise God. Praise the So Lord. when you go on meditating, thinking about this in Philippians 4:8 says. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 8వ వచనం అంటుంది. Hallelujah. Hallelujah. When you put your mind on it, నువ్వు మనసంతా కూడా శ్రేష్టమైన సంగతుల మీద you will పెట్టుకున్నప్పుడు always have joy. See, finally, నీ మనసు- brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any moral excellence and if there is any praise, dwell on these things. ఫిలిప్పీ 4:8 వచనం. మెట్టుకు సహోదరులారా, ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైన ఉండి ఏవి సత్యమైనవో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతి గలవో వాటి మీద ధ్యానం ఉంచుకోండి. మరియు నా వలన ఏవి నేర్చుకుంటారో అంగీకరించుతారో, నా ఎందునట్టుగా ఏవి వింటారో ఏవి చూస్తారో అటు వాటిని చేయడం. అప్పుడు సమాధానకర్తకు దేవుడు మీకు తోడై ఉంటాడు. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. Praise the See, the Lord. Bible says, దేవుని వాక్యం అంటుంది, joy, life of Jesus. యేసు ప్రభు జీవమునిస్తానంటూ ఉన్నాడు. Your Jesus life. యేసు ప్రభు తనకు కలిగిన ఆ జీవాన్ని మనకిస్తానంటూ ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. That life will lead you to heaven, to eternal life. చూడండి, ఆ జీవం ఏం చేస్తుందంటే నిత్య జీవానికి నిన్ను You తోడుకొని will have life in this world and in the eternal life. ఈ లోకంలో నువ్వు ఆ జీవాన్ని అనుభవిస్తావు. అంతేకాకుండా
నిత్యత్వంలో కూడా ఆ జీవాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తావు. Jesus said, I am the way యేసు ప్రభు and అంటున్నాడు, the life and the truth and the life. నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై ఉన్నాను అంటూ ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Don't be emotions always. ఎప్పుడు భావోద్రేకాలతో నిండి Don't ఉండవద్దు. get angry always. ఎప్పుడు కూడా వెర్రివాని వలె కోపంతో ప్రవర్తించవద్దు. Amen. ఆమేన్. Don't be arrogant always. మొండితనంగా గర్వంతో ఉండవద్దు. Walk in peace, సమాధానం, love, ప్రేమతో, joy, సంతోషంతో నడువు. goodness. మంచితనం. That is life. ఆ విధంగా నడిచినప్పుడు జీవం నీలో నుంచి పారుతుంది. That is real life. ఇది నిజమైన జీవం అండి. Amen. ఆమేన్. Even in the old age, you will be fresh and healthy. చూడండి, మీరు వృద్ధాప్యమందు ముసలితనమందు కూడా పచ్చగా సారం కలిగి తాజాగా కనబడతారు. ఆ That is the విధంగా life ఉంటే. Jesus gave to us. ఎందుకంటే యేసు ప్రభువే ఇస్తున్న జీవం నీలో ఉంది కాబట్టి. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. I am closing now. ముగింపుకు వచ్చామండి. Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Let's all kneel down. అందరూ అలాగే మోకరించండి. Praise God. హల్లెలూయా. Let's all kneel down. అందరూ అలాగే Let's pray. మోకరించి ప్రార్థన చేద్దామండి. Let's pray. ప్రార్థన You చేద్దాం. heard the word today. వాక్యం విన్నారు ఇంతవరకు. I am the way నేనే and the మార్గమును truth and the life. సత్యమును జీవమునని యేసయ్య అన్నాడు. Amen. ఆమేన్. Praise God. Kneel down. Praise the Lord. and ask the మోకరించండి Lord. అలాగే. Thank you, Lord ప్రభువా, మీ Jesus. కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నామయ్యా. స్తోత్రం తండ్రి. Lord, make me to walk in your way, ప్రభువా, నీ మార్గంలో నన్ను నడిపించండి. in your truth, నీ సత్యములో ప్రతిష్ఠించండి. and give me your life. అంతేకాకుండా ఆ జీవమును నాకు ఇవ్వమని ప్రార్థిస్తాను. Thank you, ప్రార్థించండి, Lord. అడగండి. లార్డ్, Jesus. లార్డ్, గివ్ మీ దట్ లైఫ్, Thank you. ద లైఫ్ ఆఫ్ అబండెన్స్, లార్డ్. Thank you. సమృద్ధి జీవం నాకు దయచేయండి నాయన. Thank you. నీ మార్గాల్లో నన్ను నడిపించండి ప్రభువా. Oh, ఓ, నీ Ramashaka సత్యముతో నన్ను Baba. ప్రతిష్ఠించండి నాయన. సత్యమందు నన్ను ముద్రించండి ప్రభా అని అడుగుతూ ఉండండి. యేసయ్యా, Thank you, Lord. స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, హెల్ప్ మీ లార్డ్ Thank you. టు వాక్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ జీసస్ Say అండ్ the Lord. సాంక్టిఫై మీ ఇన్ ద ట్రూత్. Confess yourself. మీరు ఒప్పుకుంటూ ఉండండి. చేయండి, ప్రభుతో అడగండి. Lord, fill me with thy Prabhu, presence. మీ యొక్క సన్నిధితో నింపండి నాయన. Lord, fill me with ఓ thy తండ్రి, presence. నాకు కావాలి నాయన, జీవం కావాలి Thank ప్రభా. ఈ సత్యము నాకు కావాలి. Thank you. నీ మార్గాల్లో నేను నడవాలనుకుంటూ ఉన్నాను ప్రభా అని అడగండి నోరు తెరిచి. ఆయన సహాయం చేస్తాడు మనకు. Praise God. ఎస్ జీసస్. Amen. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. దేవా, నీ నామం బలమైనది. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. దేవాని నామం బలమైనది, నీ నామం దేవాని నామం బలమైనది, నీ నామం స్తుతింతును నీ నామం గణపరతును నీ నామం స్తుతింతును నీ నామం గణపరతును నీ నామం అన్నిటికన్నా పైనామం యేసయ్యా నీ నామం అన్నిటికన్నా పైనామం యేసయ్యా నీ నామం ఆశ్రయదుర్గము నీ నామం నా కొండ నా కోట ఆశ్రయదుర్గము నీ నామం నా కొండ నా కోట స్తుతింతును నీ నామం
I thank you this morning. తండ్రి ఉదయకాలం కృతజ్ఞతలు Bless this చెల్లిస్తూ word. ఈ వాక్యాన్ని ఆశీర్వదించండి Make the నాయనా. people to walk in your way and truth and the life. ఈ ప్రజలందరూ మీ మార్గంలో నడిచి సత్యమందు ప్రతిష్ఠించబడి మీ జీవాన్ని పొందుకునేటట్టుగా చేయండి నాయనా. Bless each and every one. ప్రతి ఒక్కరిని Let ఆశీర్వదించండి them depend on truth, not on facts. ప్రభా వీరు వాస్తవాలను ఆధారపడకుండా Holy సత్యమందు Spirit, God, ఆధారపడినట్టుగా lead చేయండి. them. పరిశుద్ధాత్మదేవా వీరిని నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. Lord, your Bible says మీ in వాక్యం అంటుంది ప్రభువా 3rd John, మూడవ in యోహాను 2nd పత్రిక John, 2వ వచనం I'm so happy when my children walk in truth. రెండవ యోహాను పత్రికలో అంటుంది నా పిల్లలు సత్యములో నడచడమును నేను విన్నప్పుడు నేను సంతోషించి తిని అంటూ So when ఉన్నాను. we walk in truth, the heaven rejoices. మేము సత్యమందు నడిచినప్పుడు పరలోకము సంతోషిస్తుంది కదా ప్రభువా. Bless them, O ఈ God. ప్రజలను ఆశీర్వదించండి నాయన. Open the new doors. నూతన ద్వారములు వీరికి Let తెరవండి every నాయన. facts go away and ప్రతి- truth happen in their life. వారి జీవితంలో వాస్తవాలు నిజాలని పోయి సత్యము జరుగును గాక. That supernatural things, సహజాతీతమైన సంగతులు వీరికి supernatural సంభవించును గాక. healings, సహజాతీతమైన స్వస్థత వీళ్ళు కలుగును గాక. supernatural new doors, సహజాతీతమైన నూతన ద్వారములు వీరికి తెరవబడును గాక. supernatural healings, సాధారణమైన స్వస్థతలు వీరికి కలుగును గాక. supernatural financial health, సహజాతీతమైన ఆర్థికమైన సమకూర్పు వీరికి కలుగును గాక. supernatural alliances and marriages, సహజాతీతమైన వివాహాలు ఆ సంబంధములు స్థిరపడును గాక. supernatural blessings come upon them. సహజాతీతమైన ఆశీర్వాదాలు వీరి మీదకి వచ్చును గాక. Take out every panic and fear. ప్రతి భయమును ఆ భీతిని తీసివేయండి తండ్రి. Fill with joy, peace and love of God. సంతోషము సమాధానం మీ ప్రేమతో నింపండి ప్రభా ప్రజలందరినీ. Be with them on all this week. ఈ మార్గంలో వీరితోనే మీరు సదాకాలం ఉండండి ప్రభా. Lord, when they go out in the wrong way, let the Holy Spirit give them the voice to them so they can walk in the right ప్రభా way. మేము తప్పుడు మార్గంలో కుడికో ఎడమకో తిరిగినప్పుడు మా వెనక పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీ స్వరం వినబడి సరైన మార్గంలో నడిచినట్టుగా మమ్మల్ని నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Let help them to take right decisions సరైన నిర్ణయాలు తీసుకొని లాగిన పరిశుద్ధ at the ఆత్మ right సహాయం time. చేయండి. సరి అయిన సమయంలో నిర్ణయాలు తీసుకునేలాగా సహాయం చేయండి. Bless your people. ఈ ప్రజలను ఆశీర్వదించండి ప్రభా. As we partake in your body and blood, bless us. అంతేకాకుండా మీ శరీర రక్తాల్లో మేము పాల్పొందుతుండగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించమని In Jesus' name I pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. People said amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Are you blessed by the word? మరి దేవుని వాక్యం వల్ల దీవించబడ్డారా అండి? Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Let us partake in his body and ప్రభు blood. శరీర రక్తాల్లో ఈ సమయంలో పాల్పొందామండి. Amen. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. 1 Corinthians 11:28 Paul says, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 11:28లో పౌలు అంటూ ఉన్నాడు, when you partake in the body and blood, మీరు ఆయన శరీర రక్తాల్లో పాల్పొందుతూ look ఉన్నప్పుడు deep inside your heart. ప్రతి వాడు తను తాను పరీక్షించుకోవాలి అంటూ ఉన్నాడు. Praise God. ఆమేన్. So let's all close our eyes. కాబట్టి అందరూ ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని Let us check up and let మనల్ని us మనం partake in his body. పరీక్షించుకొని యోగ్యముగా ఆయన శరీర రక్తాల్లో పాల్పొందాం. On the night he was betrayed, ప్రభు తను అప్పగించబడిన ఆ రాత్రి he took the bread, ఒక రొట్టెని తీసుకొని he broke it విరిచి and gave it to his తన disciples శిష్యులకు ఇచ్చాడు. and said, అన్నాడు, this is my body, ఇది నా శరీరం అన్నాడు. remember me. నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ Let's say, Lord Jesus, ప్రభా యేసు ప్రభా I remember your body మీ శరీరాన్ని జ్ఞాపకం and I చేసుకుంటూ receive health and resurrection power. మీ ఆరోగ్యమును పునరుత్థాన శక్తిని ఈ శరీరం ద్వారానే పొందుకొంచున్నాను తండ్రి. Let us take. తీసుకుందామండి. After the bread, భోజనం అయిన he తర్వాత took the cup and gave it to his disciples ఒక పాత్ర తీసుకుని తన శిష్యులకు ఇచ్చి and he said, ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, this is the blood of new agreement. ఇది నా రక్తం వలన నూతన నిబంధన వలన ఆయన రక్తం, ఇది Remember me. నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటకై దీన్ని పానం This చేయండి అన్నాడు. blood ఈ రక్తం had made us a covenant to walk in his way, ఆయన మార్గంలో నడిచేటట్టుగా మనతో ఒక నిబంధన చేస్తూ ఉన్నది. and he gave us his truth and అంతేకాకుండా the life. సత్యమునిచ్చి ఆ జీవమును మనకు ఈ రక్తం ద్వారా దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. Say, Lord Jesus, యేసు ప్రభువా,
I remember your blood. మీ రక్తాన్ని Cover జ్ఞాపకం me with thy చేసుకుంటున్నాను. blood. మీ రక్తంతో నన్ను కప్పండి. Help me to overcome all my ప్రతి weaknesses. బలహీనతల్లో జయించుటకు నాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తాను. Let's take. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Church, నా ప్రియ సంగమా, brother and sister, నా ప్రియ సోదరి సోదరులారా, we believe you have been blessed by all our programs. మా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిని బట్టి మీరు ఆశీర్వదించబడుతూ ఉన్నారని నేను నమ్ముతూ Please give ఉన్నాను. your testimonies and your దయచేసి comments మీరు ఆశీర్వదించబడినట్లయితే మీ అభిప్రాయాలు, మీ సాక్ష్యాలు మాతో పంచుకోవడం మర్చిపోవద్దు. and give your prayer మీ requests. ప్రార్థన అవసరతలు కూడా మాకు We'll be praying తెలియజేయండి. for you. మేము మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం. Amen. ఆమేన్. Now let's close this worship. ముగింపుకు వచ్చామండి. ఆరాధన Let's all ముగిద్దాం. bow down your heads అందరు మోకరించి తలలు వంచండి. and take this blessing. ఆశీర్వాదాలు తీసుకోండి. The Lord bless you and keep you. యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను కాపాడును గాక. The Lord make his face shine on you and be gracious to యెహోవా you. తన సన్నిధి నీకు ప్రకాశింపజేసి నిన్ను కరుణించును గాక. The Lord turn his face towards you and give you peace. యెహోవా తన సన్నిధి కాంతి నీకు ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానం Say కలగజేయును గాక. amen. ఆమేన్. The grace of our Lord Jesus and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you మన all. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసం మనకందరికీ తోడయుండును గాక. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మనం దీవించును గాక. Walk in way, truth and life. ప్రభు మార్గంలో నడిచి ఆ సత్యాన్ని పొందుకొని ఆ జీవాన్ని పొందుకోండి. God bless you. దేవుడు మనం దీవించును గాక. Shalom. షాలోమ్.